السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوز۔ باب نمبر 50۔ شاداں کوٹلہ ہرکشن واپس پہنچی تو پہر رات گزر چکی تھی۔ رحیم داد بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاداں سفر کی تکان سے نٹھال تھی۔ لالی سے ملنے کے بعد ذہنی طور پر پریشان بھی تھی۔ آنکھیں بجھی بجھی تھیں اور چہرے پر افسردگی چھائی تھی۔ رحیم داد نے شاداں کو افسردہ اور مضمحل پایا تو اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ شاداں، تو کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ لگتا ہے لالی سے تیرا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا اس کے پاس نہ جا، پر تو نے میری بات نہ مانی۔ یہ نہ سوچا وہ بدنام مجرم ہے۔ چوری ڈکیتی کرنا اور جیل جانا اس کا دھندا ہے۔ سمجھ نہیں آتی تو اس کے چکر میں کیسے پڑ گئی۔ شاداں کے دل کے کسی گوشے میں ابھی تک لالی کے لیے جگہ تھی۔ رحیم داد کی جلی کٹی باتیں سن کر اس نے لالی کی جانب سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، پر وہ تو کہتا تھا میں نے چوری نہیں کی۔ بھٹے کے مالک نے پولیس کو اپنے ساتھ ملا کر میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا اور مجھے جیل میں بند کرا دیا۔ شاداں، تو جتنی سونی ہے اتنی ہی بھولی بھی ہے۔ رحیم داد نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ کوئی مجرم کبھی یہ نہیں کہتا اس نے جرم کیا ہے، ہمیشہ اپنے تئیں بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو جب پولیس دبا کے پٹائی کرتی ہے تب بتاتا ہے اس نے کیا جرم کیا ہے۔ اور لالی تو ایسا پکا جرائم پیشہ ہے کہ زبردست مار پڑنے پر بھی اپنا جرم صاف صاف بتانے کا نہیں۔ تجھے پتہ نہیں وہ کتنا خطرناک بندہ ہے۔ وہ تو مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ بھٹے کے سارے ہی پتھیروں کو پتہ ہے اس نے چوری نہیں کی۔ شاداں پر رحیم داد کی باتوں کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس نے لالی کی جانب سے مزید صفائی پیش کی۔ وہ تو یہاں تک کہتا تھا تجھے میری بات پر یقین نہ ہو تو بھٹے پر جا کر پتھیروں سے پوچھ لے، خود ہی پتہ چل جائے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ۔ وہ کچھ ہی کہے اور اپنے بے گناہ ہونے کے بارے میں کیسی ہی صفائی پیش کرے، پر میں تجھے صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تو میری گھر والی ہے۔ آگے میں تیری زبان سے لالی کا ذکر نہ سنوں۔ رحیم داد اچانک بھڑک اٹھا۔ تیوری پر بل ڈال کر اس نے تیکھے لہجے میں شاداں کو خبردار کیا، نہ تو اب اسے ملے گی اور نہ وہ کبھی یہاں آئے گا۔ میں عزت دار زمیندار ہوں، ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری گھر والی کسی بدنام جرائم پیشہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا میل ملاپ رکھے۔ شاداں نے رحیم داد کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو نرم پڑ گئی۔ فوراً اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ برا نہ منا، تو جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے لالی کو صاف صاف کہہ دیا، آگے نہ کبھی یہاں آئے اور نہ مجھے ملنے کی کوشش کرے۔ میں اسے یہی کہنے جیل گئی تھی اور تجھے بتا کر گئی تھی۔ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دیا، مسکرا کر دیکھا اور رحیم داد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ چودھری، تو میرا گھر والا ہے، زندگی بھر کا سنگی ساتھی ہے۔ میں نے اب لالی شالی سے کیا لینا؟ اس کے انداز میں لگاوٹ تھی، دلداری تھی، ناز اور اشوہ تھا۔ رحیم داد اس کی اس ادا پر تڑپ اٹھا۔ ساری برہمی اور کدورت کافور ہو گئی۔ ایسا وارفتہ ہوا کہ بے اختیار دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر شاداں کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے کندھے محبت سے ہولے ہولے تھپکنے لگے۔
फरवरी का महीना था। सर्दी का जोर अब किसी कदर टूट चुका था, मगर उस वक्त फ़िज़ा में खासी खुनकी थी। कहर की हल्की नीलगूं धुंध मिटती जा रही थी। सूरज दरख्तों की ओट से झांक रहा था। धूप की तमाज़त लुत्फ़ देती थी। रबी की फसल तैयारी के मरहले में थी। हवा सरसराती हुई चल रही थी। गंदम के हरे भरे पौधे झोंकों से लहरा रहे थे। सरसों के खेतों में जर्द जर्द फूलों से लदी हुई शाखें झूम रही थीं। बसंत की आमद थी। फ़िज़ा खुशगवार थी, महक रही थी। रहीम दाद सुबह से खेतों के दरमियान घूम रहा था। फसल के बारे में मज़ारों से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जब वो हवेली में वापस पहुंचा तो पहर दिन गुजर चुका था। सूरज नीले आसमान पर दमक रहा था। धूप की हरारत और गर्मी बढ़ गई थी। रहीम दाद टहलता हुआ मेहमान खाने में चला गया। मेहमान खाना खाली पड़ा था। मास्टर अब्दुल लतीफ़ अपने बाल बच्चों के साथ जा चुका था। उसे सक्खर के एक स्कूल में मुलाजमत मिल गई थी। पिछले 4 माह से वो सक्खर ही में था। रहीम दाद ने उसे रोकना भी चाहा, मगर उसकी बीवी किसी तौर राज़ी ना हुई। वो मिजाज की तेज़ और तरार थी। आए दिन नादिर खान की बीवी जन्नत से उसका झगड़ा होता था। अब्दुल लतीफ़ बीवी से दबता भी था। मना करता तो उसकी ज़रा परवाह ना करती, हकारत से झड़क देती। अब्दुल लतीफ़ रोज़ रोज़ के झगड़े से आजिज़ आ गया था, और जैसे ही अपने रिश्ते के एक साले के ज़रिए मुलाजमत की सबील पैदा हुई और बीवी ने दबाव डाला, उसने बिस्तर बोरिया बांधा और सक्खर के लिए रवाना हो गया। अब्दुल लतीफ़ के जाने के बाद रहीम दाद ने मेहमान खाने की मुरम्मत कराई थी। 2 नए कमरे तामीर कराए थे। पुराना फर्नीचर हटा कर नया फर्नीचर डलवाया था। दरो दीवार पर नया रंग रोगन किया गया। पर्दे तब्दील किए गए। अब मेहमान खाने का हुलिया बिल्कुल बदल गया था और इस काबिल हो गया था कि सरकारी अफसर और दूसरे मेहमान क़याम करते तो आराम व सकून महसूस करते। रहीम दाद मेहमान खाने से बाहर जा रहा था कि दरवाज़े पर नादिर खान मिल गया। रहीम दाद ने दरियाफ्त किया, तू सीधा लाहौर ही से आ रहा है? 2 रोज़ तो मेहरबान अली के पास शाहजी की कोठी में रहा, पर रात को पीरां वाला आ गया था। मेहरबान भी साथ ही आया। वो पीरां वाला ही में है। वो पीरां वाला क्यों गया? शाहजी आज कराची से वापस आ रहा है। नादिर खान ने रहीम दाद को मुतल्ला किया। वो लाहौर की बजाय इस दफ़ा पीरां वाला ठहरेगा। शाहजी का पीरां वाला पहुंचेगा। उसे लेने सवेरे ही सवेरे ड्राइवर कार लेकर स्टेशन चला गया था। मेहरबान ने मुझे इधर भेज दिया। कहा चौधरी को अपने साथ लेकर पीरां वाला आ जा। शाहजी ने चौधरी से आज ही मिलना है। फ़ोन पर शाहजी ने उसे यही कहा था। ऐसा है तो रोटी खाकर पीरां वाला के लिए रवाना हो जाएंगे। रहीम दाद ने अपना प्रोग्राम बताया। तब तक शाहजी भी पहुंच जाएगा। नादिर खान से रहीम दाद ने मज़ीद बातचीत नहीं की। वो अपने घर की तरफ चला गया। रहीम दाद हवेली की जानिब मुड़ गया। दोपहर का खाना शादां के साथ खाने के बाद रहीम दाद ने जीप मंगवाई और एहसान शाह से मिलने पीरां वाला की सिमत रवाना हो गया। नादिर खान भी उसके हमराह था। नादिर खान अब पहले की निस्बत किसी कदर फरबा हो गया था, मगर उसके सर और मूँछों के बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, जो मेहंदी का वस्मा लगाने के बायस सुर्खी माइल नज़र आते थे। अलबत्ता वो अभी तक निहायत चाक चौबंद था और अपने फ़राइज़ निहायत मुस्तैदी से अंजाम दे रहा था। रहीम दाद पीरां वाला पहुंचा। एहसान अली शाह हस्बे मामूल निहायत गर्म जोशी से मिला। मुस्कुरा कर बोला, चौधरी सुना है तूने ब्याह कर लिया। तूने ही तो कराची जाने से पहले कहा था फ़ौरन ब्याह कर ले। रहीम दाद ने बताया, मैंने वही किया जो तूने कहा था। पहले भी तेरा मशवरा मैंने कब टाला है।
یہ تو نے بہت نیک کام کیا، تیرے لیے بیاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی۔ ووٹی کیسی ہے؟ کہاں کیا بیاہ؟ بس جی ٹھیک ہی ٹھاک ہے۔ رحیم داد نے کھل کر بات نہ کی۔ وہ شاداں کے بارے میں اسے کچھ بتانا نہ چاہتا تھا۔ ایک گھر والی چاہیے تھی، وہ آ گئی۔ احسان شاہ نے بھی مزید پوچھ گچھ نہ کی، ہنس کر بے تکلفی سے بولا، نئی نئی ووٹی ملی ہے، تو آج کل تو اس کے ناز نخرے اٹھانے میں لگا ہوگا، عیش کر رہا ہوگا۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر سرگوشی کی۔ ایسی بات کہی کہ رحیم داد کچھ کہہ نہ سکا، شرما کر رہ گیا۔ احسان شاہ اسے لون پر لے گیا۔ سپہر کی ہلکی ہلکی دھوپ میں کئی کرسیاں گھاس پر کرینے سے رکھی تھیں۔ ایک کرسی پر علی نواز چانڈیو بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ وہ سندھ کا ایک بڑا وٹیرا تھا، ادھیڑ تھا، احسان شاہ کے ساتھ کراچی سے آیا تھا اور اس کے حویلی کی مہمان خانے میں ٹھہرا تھا۔ احسان شاہ نے رحیم داد سے اس کا تعارف کرایا۔ اس نے اٹھ کر رحیم داد سے مصافحہ کیا، حسب دستور حال احوال دریافت کیا۔ جب تینوں اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے تو علی نواز چانڈیو نے احسان شاہ کو مخاطب کیا، سائیں احسان شاہ، تو نے اخبار میں وہ خبر تو پڑھی ہوگی، ڈیرہ غازی خان کے علاقے چوٹی بالا میں ایک نہر چوری ہو گئی۔ نہر چوری ہو گئی؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ نہر کیسے چوری ہو سکتی ہے جی؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ نہ آنے والی بات ہی ہے۔ اب تک تو مویشیوں کی چوری کی واردات سنی تھی، مال اسباب اور روپے پیسے کی چوری سنی تھی، طرح طرح کی اور چوریاں سنی تھیں، لیکن نہر کی چوری کے بارے میں تو اب تک نہ سنا نہ دیکھا۔ علی نواز نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، سائیں، معلوم ہوتا ہے تو نے وہ خبر نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ پر اب تو خبر پرانی ہو گئی۔ احسان شاہ نے بتایا، اس کے بارے میں تو انکوائری بھی ہوئی تھی۔ نہر تو جی چوری ہونے سے رہی۔ رحیم داد نے کھل کر اپنے تجسس کا اظہار کیا۔ یہ تو کچھ اور ہی چکر جان پڑتا ہے۔ چکر شکر کیا ہے؟ ہوا یہ کہ لغاریوں کا ایک وٹا سردار صوبائی وزیر زراعت و آب پاشی لگ گیا تھا۔ اس کی وزارت کے زمانے میں چوٹی بالا کے لیے ایک نہر تعمیر کرنے کے منصوبے پر کام ہو رہا تھا۔ احسان شاہ نے مطلع کیا، لغاری سرداروں کی زمینیں چوٹی زیریں کے علاقے درخواست جمال میں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے چوٹی بالا میں نہر نکلنے سے وزیر کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، چوٹی بالا کی بجائے نہر کے پانی سے اپنی بنجر اور غیر مزروع زمینوں کو زرخیز بنایا جائے۔ اس نے محکمہ آب پاشی کے افسروں اور انجینئروں کو اپنے ساتھ ملایا، کسی کو پروموشن دی، کسی کی تنخواہ بڑھائی، نہر کی کھدائی رکوائی، سروے رپورٹ بدلوائی اور سرکاری ریکارڈ میں بالا کی جگہ زیریں لکھوا دیا۔ یہ تو جی اس نے زبردست کارروائی ڈالی۔ رحیم داد نے ہنس کر تبصرہ کیا۔ اس طرح جو نہر چوٹی بالا سے گزرنی تھی، چوٹی زیریں پہنچ گئی۔ احسان شاہ نے مزید تفصیل بتائی۔ چوٹی بالا کی پیاسی زمینیں جو برسوں سے پانی کو ترس رہی تھیں، بنجر اور غیر آباد ہی رہیں، اور چوٹی زیریں کے درخواست جمال کی زیر کاشت اراضی میں ہزاروں ایکڑ کا اضافہ ہو گیا۔ زمین ایسی زرخیز ہو گئی کہ اب سونا اگلتی ہے۔ ویران اور چٹیل میدان کی جگہ ہر طرف فصلیں لہلہاتی نظر آتی ہیں۔ سائیں، چوٹی بالا میں بھی تو زمیندار ہوں گے، انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا؟ علی نواز نے کریت کر پوچھا۔ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا۔ چوٹی بالا میں زمیندار تو ہوتے ہیں، پر زیادہ تر چھوٹے ہی زمیندار ہیں۔ لغاری سرداروں کے سامنے تو بہت چھوٹے ہیں، ان کا زیادہ اثر و رسوخ بھی نہیں۔ احسان شاہ نے بتایا، انہوں نے احتجاج کیا، اوپر درخواستیں بھی لگائیں، ان کے وفد وزیر اعلیٰ اور گورنر سے بھی ملے، پر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ چوٹی بالا کا ایک وکیل بہت ہوشیار نکلا،
وہ لاہور میں پریکٹس کرتا ہے۔ اس کی کچھ زمینداری بھی چوٹی بالا کے علاقے میں ہوتی ہے۔ اس نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے مل کر نہر کی چوری کی خبر لگوا دی۔ خبر ایسی انوکھی اور چونکا دینے والی تھی کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ بات اتنی زیادہ پھیلی کہ ایک ممبر نے صوبائی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا۔ زبردست بحث ہوئی۔ آخر یہ طے ہوا کہ سارے معاملے کی انکوائری کرائی جائے۔ سائیں، انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا؟ علی نواز چانڈیو نے استفسار کیا۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ایک ایس ڈی او اور 2 اوورسیئر معطل کر دیے گئے۔ احسان شاہ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ وزیر آبپاشی اور اس کے گروپ کے اسمبلی ممبروں نے دباؤ ڈال کر ان کو بھی ملازمت پر بحال کر دیا۔ تینوں کو صرف اتنی سزا ملی کہ تبادلہ کر کے دوسرے ضلع میں لگا دیا گیا۔ وزیر آبپاشی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی تھی؟ احسان شاہ نے رحیم داد کو بتایا۔ صوبائی اسمبلی میں اس کا گروپ بہت تکڑا تھا۔ اس کے گروپ کے ممبروں کی مدد جاتی رہتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پوری کابینہ ہی ختم ہو جاتی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ وزیر اعلیٰ اور دوسرے وزیروں کو اس کے خلاف کارروائی کر کے اپنی وزارتوں سے ہاتھ دھونا تھا۔ سائیں، یہ تو بہت سنگین جرم تھا۔ یار علی نواز، تو کیسی گل کر رہا ہے؟ ایسے جرائم تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ سیاست میں ان کو جرم شرم نہیں سمجھا جاتا۔ احسان شاہ نے علی نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ جو وڈے وڈے زمیندار اسمبلی کی ممبری حاصل کرنے اور وزیر بننے کے لیے اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، طرح طرح کی رشوتیں دیتے ہیں، تو وہ صرف اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں، وزیر کہلانے کے لیے تو نہیں کرتے، پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے قدر توقف کی۔ سچی بات یہ ہے جی، ان کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کرتا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مگر رحیم داد نے اسے اتفاق رائے نہیں کیا۔ جب ایس ڈی او اور اوورسیئر معطل کیے گئے تو وزیر کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ کارروائی تو ہونی ہی چاہیے تھی۔ جرم بھی اس نے معمولی نہیں کیا تھا۔ پوری نہر کی نہر رستہ بدل کر اپنی بنجر زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے لے گیا۔ حد ہو گئی جی۔ چودھری، تجھے پتہ نہیں، وہ لغاریوں کا بہت بڑا سردار ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان میں رہ چکا ہے۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سرداروں سے ہر حکومت ڈرتی ہے۔ ادھر تو ان کی حکمرانی اور ان کا ہی قانون چلتا ہے۔ احسان شاہ نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ سرداروں کے خلاف نہ پہلے کوئی کارروائی ہوتی تھی اور نہ اب ہوتی ہے۔ تبھی تو ساری انکوائری دبا دی گئی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ رحیم داد نے تبی زبان سے احتجاج کیا۔ ویسے انکوائری سے ہوتا بھی کیا؟ نہر تو بن ہی چکی تھی۔ نہ اسے توڑ پھوڑ کر ختم کیا جا سکتا تھا، نہ اٹھا کر چوٹی زیریں سے چوٹی بالا پہنچایا جا سکتا تھا۔ احسان شاہ نے بتایا۔ لغاری وزیر نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اس کی میلوں تک پھیلی ہوئی بیکار اور بنجر زمینوں کو اتنا پانی ملنے لگا کہ جیسی چاہے فصلیں لگائے۔ اس کے ساتھ دوسرے لغاری سرداروں کی بھی عیش ہوگی۔ چوٹی بالا والوں کے شور شرابے صرف شور شرابے ہی ہو کر رہ گئے۔ سائیں، چوٹی بالا کے زمینداروں کی زمینیں تو ابھی تک بنجر اور غیر آباد پڑی ہیں، وہ کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ علی نواز چانڈیو نے تازہ ترین صورت احوال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے معاملے کو دوبارہ اٹھایا۔ تب بھی تو ایک بار پھر انکوائری شروع ہونے والی ہے، اور اس بار تو مارشل لاء کے تحت ہونے والی ہے۔ میں نے یہی بتانے کے لیے تو بات چھیڑی تھی۔ سائیں، اب حالات پہلے سے نہیں رہے۔ نہ اسمبلیاں رہیں، نہ ان کی ممبری، نہ وزارتیں۔ وہ سارا سیاسی چکر ہی ختم ہو گیا۔ انکوائریاں تو دوسرے بھی کئی وزیروں کے خلاف ہو رہی ہیں، پر میں تو یہی کہوں گا، ہونا ہوا کچھ نہیں۔ احسان شاہ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ علی نواز تو خاندانی وٹیرا ہے، بہت بڑا زمیندار ہے۔ یہ بتا،
تو نے کبھی کسی وٹے زمیندار کے خلاف کارروائی ہوتے دیکھی یا سنی ہے؟ پہلے تو نہیں دیکھی، لیکن آئندہ کی کچھ خبر نہیں۔ اس کے لہجے سے تشویش صاف عیاں تھی۔ سائیں، روز ہی تو مارشل لاء کے نئے نئے ضابطے جاری کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے آرڈیننس نافذ ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی تو زرعی اصلاحات کی ہے، جو سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ علی نواز چانڈیوں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، ان کی نوعیت یہ تھی کہ ملک میں مارشل لاء نافذ ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد زرعی اصلاحات کا اعلان ہوا۔ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے حکم سے ایک لینڈ ریفارم کمیشن مقرر کیا گیا۔ کمیشن نے 1959 کے اوائل میں اپنی رپورٹ مارشل لاء حکومت کو پیش کر دی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر فروری میں مارشل لاء ضابطہ نمبر 64 نافذ کیا گیا۔ اس ضابطے کے ذریعے جو زرعی اصلاحات کی گئیں وہ کچھ اس طرح تھیں: 1. زرعی اراضی کی حد ملکیت 500 ایکڑ نہری یا 1000 ایکڑ بارانی یا 36,000 پید لواری یونٹ جو بھی زیادہ ہو مقرر کی گئی۔ 2. 8 اکتوبر 1958 کے بعد اگر کسی زمیندار نے جس کی اراضی مقررہ حد ملکیت سے زیادہ تھی اور اس نے اپنی اراضی یا اس کا کچھ حصہ رہن، بیع یا ہبہ کر دیا تھا، ایسا ہر رہن، بیع یا ہبہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ 3. مقررہ حد ملکیت اراضی سے یونیورسٹیوں اور منظور شدہ تعلیمی اداروں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ 4. دینی اور رفاہی اداروں کو بھی مقررہ حد ملکیت اراضی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ 5. گھوڑی پال، گائے پال اور بکری پال فارموں کے مالکان کو بھی مقررہ حد ملکیت سے فارموں کی زیر استعمال اراضی کی حد تک مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ 6. زرعی اراضی کے مالکان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مقررہ حد ملکیت کے علاوہ 50 ایکڑ اراضی باغات کے مالک رہ سکتے ہیں۔ 7. مالکان اراضی کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ 18,000 پیداواری یونٹ تک اپنے ورثاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی مستورات کو جن کی وہ کفالت کرتے ہوں 6,000 پیداواری یونٹ منتقل کر سکتے ہیں یا بطور عطیہ دے سکتے ہیں۔ 8. مقررہ حد ملکیت اور مستثنیات کے تحت آنے والی اراضی کے علاوہ تمام فاضل اراضی مالکان سے بحق سرکار لے لی جائے گی اور ایک مقررہ فارمولے کے تحت اس اراضی کے مالکوں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ 9. مالکان سے حاصل کی جانے والی اراضی مزاروں اور گزارا ملکیت سے کم اراضی رکھنے والوں کے ہاتھوں فروخت کرنا ممنوع قرار دیا گیا اور فروخت کے وقت قابض مزاروں کا حق افضل قرار دیا گیا۔ 10. غیر اقتصادی ملکیتوں کی فروخت اور تقسیم وغیرہ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور 11. مزاروں کی بے دخلی کے متعلق مروجہ قوانین جاری رکھے گئے۔ علی نواز کے بشرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ رحیم داد بھی مزمحل اور گم سم بیٹھا تھا، مگر احسان علی شاہ مطمئن اور نہایت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر علی نواز کی جانب دیکھا، بے تکلفی سے گویا ہوا۔ جب سے مارشل لاء ریگولیشن 64 سامنے آیا ہے علی نواز، تیری طرح زرعی اصلاحات کا بھوت نہ جانے کتنے وٹے زمینداروں اور جگیرداروں کے سروں پر خطرہ بن کر منڈلا رہا ہے۔ سب بھی تیری طرح ڈرے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ ہو گیا۔ پر یہ تو سوچ، زرعی اصلاحات پہلی بار تو ہوئی نہیں، پیچھے بھی ہوتی رہی ہیں۔ مشرقی پاکستان میں تو سائیں 1950 ہی میں زرعی اصلاحات کا قانون لاگو ہو گیا تھا۔ کسی بھی زمیندار یا مالک اراضی کو 100 بیگھہ سے زیادہ زمین رکھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ علی نواز چانڈیوں نے مطلع کیا۔ یہ 100 بیگھہ کتنے کلا زمین ہوتی ہے؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ 23 ایکڑ اور وہ بھی فی کنبہ، علی نواز چانڈیوں نے جواب دیا۔ یہ تو جی بہت کم زمین ہوئی۔
रहीम दाद ने परेशान होकर कहा। इतनी थोड़ी ज़मीन से क्या बनता होगा? एहसान शाह ने रहीम दाद की तशवीश नज़रअंदाज करते हुए अली नवाज़ चांडियों से कहा, उधर की गल छोड़, बंगाल असम्बली में तो पाकिस्तान बनने से पहले ही ज़मींदारी ख़त्म करने का कानून मंजूर हो चुका था। 1950 ईस्वी में तो इसे लागू किया गया था, और वो भी इसलिए किया गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान के लगभग सारे ही बड़े ज़मींदार हिंदू होते थे। मुसलमान ज़मींदार छोटे थे और मगरबी पाकिस्तान की तरह वटे और तकड़े भी ना थे। उस तरफ का तो हाल ही कुछ और है। उसने हल्का कहकहा लगाया। वज़ीर तक ऐसे हैं कि देखने में बिल्कुल यतीम नज़र आते हैं। छोटे छोटे मामूली मकानों में रहते हैं। न किसी के पास मोटर है न गड्डी, और किसी के पास है तो ऐसी पुरानी खटारा जैसे कबाड़ खाने से उठा कर लाया हो। मैं तो उधर कई बार जा चुका हूँ, सबको ठीक तरह जानता हूँ। कराची में उधर के वज़ीरों से तो हमारा भी मेल मिलाप रहता है, अली नवाज़ चांडियों ने कहा। साईं, तुझे तो मालूम ही है, मैं तो ज़्यादातर कराची में ही रहता हूँ और बरसों से रहता हूँ। मुझे पता है और ठीक तरह पता है तू कराची ही में होता है, पर तू अकेला नहीं। सिंध के ज़्यादातर बड़े ज़मींदार और जागीरदार कराची या हैदराबाद में होते हैं। सभी ने वहाँ अपनी अपनी कोठियाँ और बंगले बना रखे हैं। साईं, ऐसा ना करें तो कैसे काम चले? गोठ में ना बिजली है ना नल के। स्कूल हैं भी तो ऐसे हैं कि उनमें हारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब हारियों के बच्चों के साथ हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? उधर तो स्कूल बनने ही नहीं चाहिए। हारियों और मज़ारों के पुत्र पढ़ लिख जाते हैं तो सरकशी करते हैं, कानून की गल बात करते हैं। एहसान शाह ने अली नवाज़ चांडियों को मशवरा दिया। मैंने तो अपनी ज़मींदारी में आज तक कोई स्कूल नहीं बनने दिया। डिप्टी कमिश्नर ने भी बहुत ज़ोर लगाया, पर मैंने उसकी एक ना चलने दी। साईं, तूने बिल्कुल ठीक किया। अली नवाज़ ने एहसान शाह से इत्तेफाक़ राय किया। गोठ में ना रहने की एक बड़ी वजह यह भी है, जवान लड़के उधर ज़मींदारी पर रहते हैं तो बदमाशों और पथारेदारों की सोहबत में रहकर ख़राब हो जाते हैं। हारियों की औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, नशा करते हैं, मुर्ग और कुत्ते पालते हैं, उनको लड़ाते हैं, लंबी लंबी शर्तें लगाते हैं, हज़ारों रुपया बर्बाद करते हैं। ज़मींदारी से तो उनको कुछ मतलब होता नहीं, सिर्फ अय्याशी करते हैं। एहसान शाह ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुझे ये तो पता होगा, सिंध में ज़रई इस्लाहात के लिए हारी कमेटी बनाई गई थी। साईं, बिल्कुल याद है। मार्च 1947 में बनी थी। सर रॉजर टॉमस उसका चेयरमैन होता था। एहसान शाह ने बात आगे बढ़ाई। मसूद भी उस कमेटी का मेंबर होता था। बहुत बड़ा अफसर था, ICS था, पर न जाने कैसे ज़मींदारों का सख्त दुश्मन बन गया था। उसने एक अदद गंदी गाली दी। किसी कमी शमी ख़ानदान से रहा होगा। उसने ज़मींदारों के ख़िलाफ़ बहुत बकवास की। हारी कमेटी की रिपोर्ट के साथ इख्तिलाफी नोट भी लिखा। एहसान शाह के चेहरे पर झुंझुलाहट छा गई। उसमें यह कहा था कि ज़मींदारी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और उनकी सारी अराज़ी किसानों को दे दी जाए, पर हुकूमत में भी ज़मींदार मौजूद थे। उन्होंने दबाव डालकर मसूद का इख्तिलाफी नोट रुकवा दिया था। उसने मुड़कर अली नवाज़ की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। तुझे तो इसके बारे में याद होगा। याद है साईं, हमको बिल्कुल याद है। अली नवाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। तुझे ये भी पता होगा, सर रॉजर टॉमस खुद भी बहुत बड़ा ज़मींदार था। एहसान शाह ने मुतल्ला किया। तभी तो उसने जो रिपोर्ट तैयार कराई थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि हारियों को अगर कोई तकलीफ़ है तो वो खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। ज़मींदार तो हर तरह उनकी मदद ही करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके एहसानात को मानते ही नहीं और ना उनकी मदद से फ़ायदा उठाते हैं। साईं, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है।
علی نواز نے بھی اپنی معلومات کا مظاہرہ کیا۔ کمیٹی نے تو اپنی رپورٹ میں ہاریوں کو مستقل حقوق کاشت دینے پر بھی اعتراض کیا تھا، لیکن کمیٹی کے ممبروں کی اکثریت نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ حکومت بٹائی کو باقاعدہ بنائے اور ہاریوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے قانون بنائے۔ پر اس کا تو کچھ نتیجہ نکلا شکلا نہیں۔ ہاں، مسعود کے نوٹ کے بارے میں اخبارات نے بہت شور شرابہ کیا۔ احسان شاہ نے بتایا، حکومت سے مطالبہ کیا کہ کمیٹی کی رپورٹ شائع کی ہے تو مسعود کا اختلافی نوٹ بھی شائع کیا جائے۔ تبھی تو لیاقت علی خان نے اس معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے مسلم لیگ کی ایک خاصی کمیٹی بھی بنائی تھی۔ اس کمیٹی نے بھی زمینداروں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا تھا، پر زمیندار بھی کمزور نہیں تھے، ان کا بھی مسلم لیگ میں زبردست زور رہا ہے، انہوں نے وہ رپورٹ ہی دبوا دی۔ لیکن سائیں، ملاؤں اور مولویوں نے بھی زمینداروں کی بہت مدد کی۔ علی نواز چاندیوں نے کہا، انہوں نے مسعود کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ وہ کمیونسٹ اور ملحد ہے اور اس کا اختلافی نوٹ غیر اسلامی ہے۔ یہ فتویٰ اخبارات میں چھپوانے کے علاوہ ملاؤں کی طرف سے مفت بانٹا گیا، پوسٹر بنا کر ہر جگہ دیواروں پر لگایا گیا۔ پر تجھے پتہ نہیں اس فتوے نے آگے چل کر بہت گڑبڑ پیدا کی۔ سید احسان علی شاہ نے انکشاف کیا، یہ فتویٰ حکومت سندھ نے 10,000 روپے رشوت دے کر ملاؤں سے لیا تھا۔ مسعود کے ہاتھ اس کا دستاویزی ثبوت لگ گیا۔ اس نے صوبائی حکومت کو ہتک عزت کا مقدمہ چلانے کا نوٹس دیا، 5 لاکھ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا۔ اس نے قدرے تعامل کیا۔ ادھر اخبارات میں یہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ جب مسعود کا نوٹ شائع ہی نہیں ہوا تو ملاؤں کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تب تک وہ ایک خفیہ سرکاری دستاویز تھی۔ ہاں سائیں، بہت گڑبڑ پیدا ہوئی تھی، علی نواز چانڈیوں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت پیر الہی بخش وزیر اعلیٰ تھا۔ اس اسکینڈل سے اس کی اتنی بدنامی ہوئی کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسے برطرف کر کے یوسف ہارون کو سندھ کا وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ اس نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی مسعود کا اختلافی نوٹ چھاپنے کا حکم دیا۔ آخر اسے شائع کر دیا گیا۔ پر یہ ہوا بہت برا۔ احسان شاہ نے منہ بگاڑ کر خفگی کا اظہار کیا۔ لیاقت علی خان کو اس طرح دبنا نہیں چاہیے تھا۔ سائیں، ایسا نہ کیا جاتا تو کیسے کام چلتا؟ علی نواز چانڈیوں نے احسان شاہ سے اتفاق رائے نہ کیا۔ تجھے معلوم نہیں، سندھ میں ان دنوں ہاریوں نے بٹائی کی زبردست تحریک چلا رکھی تھی۔ وہ فصل کا نصف حصہ مانگتے تھے۔ ان کے لیڈر میاں محمد مبارک تالپور خدا داد اور رئیس پروہی تھے۔ ایک تھانے دار بھی ملازمت چھوڑ کر ان کے ساتھ لگ گیا تھا۔ تھانے دار بھی ان کے ساتھ لگ گیا تھا؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں سائیں، صرف تھانے دار ہی نہیں، شہداد پور کا ایک ہندو ڈاکٹر آشا رام بھی ان کے ساتھ تھا۔ علی نواز نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ حیدر بخش جتوئی تو بہت بڑا افسر تھا، کلیکٹر لگا ہوا تھا، مگر سرکاری نوکری چھوڑ کر ہاریوں کا لیڈر بن گیا، کئی بار جیل بھی گیا۔ اس زمانے میں سندھ میں ہاریوں نے گڑبڑ بھی بہت پھیلا رکھی تھی، احسان شاہ نے تبصرہ کیا۔ تبھی تو ہاری کمیٹی کے بعض ممبروں کو جھکنا پڑا، علی نواز نے بتایا۔ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر 1950 عیسوی میں سندھ ٹیکسی ایکٹ بھی منظور کرنا پڑا۔ اس ایکٹ کے تحت ہاریوں سے بے کار لینے اور نذرانہ وصول کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ہاریوں کو یہ حق بھی دیا گیا کہ جو ہاری کم از کم 3 سال تک ایک ہی مالک کے 4 ایکڑ پر کاشت کرے، اسے مستقل ہاری ہونے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ سچ سچ بتا، ان زرعی اصلاحات کا اور مسعود کی سفارشات کا کیا نتیجہ نکلا؟ احسان شاہ نے دریافت کیا۔ ہاریوں کو جو کچھ دیا گیا تھا مل گیا؟ شروع میں تو سائیں سارے ہی زمینداروں کو دبنا پڑا، فصل کی نصف بٹائی بھی دینی پڑی، نہ دیتے تو ہاریوں کے لیڈر اپنے ساتھیوں کے جتھے لے کر پہنچ جاتے۔
وہ सुर्ख झंडा हाथों में उठाए नारे लगाते हुए गोठ में दाखिल होते और ज़बरदस्ती फसल का निसफ हिस्सा हारियों को दे देते। तराजू ना मिलती तो टीन के डब्बे से फसल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते। अली नवाज ठहर ठहर कर बोलता रहा। वटेरे और ज़मींदार अपनी मदद के लिए पथारीदारों को इकट्ठा करते, मगर हारियों की ताकत उन दिनों ऐसी ज़बरदस्त थी कि पथारीदार और पुलिस वाले लाल झंडे वालों को देखते ही भाग खड़े होते। वटेरे उनसे ऐसे डरे हुए थे कि सरहारी के एक हिंदू वटेरे भानुमल के गोठ में लाल झंडे वाले पहुंचे तो वो इतना घबरा गया कि घोड़ों की लगाम पकड़कर उनको नीचे उतरने के लिए सहारा दिया। अपने हाथ से घोड़ों को खूंटों से बांधा और ताक में ले जाकर खुद नीचे ज़मीन पर बैठा और उनको चारपाई पर बिठाया। जो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। लगता है सिंध के ज़मींदार बहुत कमज़ोर और बुज़दिल हैं। एहसान शाह ने झुंझलाकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। साईं, ऐसी बात नहीं, वो ज़माना ही ऐसा था। अली नवाज ने वजाहत की। बाद में वटेरों ने भी अपनी ताकत बढ़ाई, अपने कमदारों और नौकरों की तादाद में इजाफा किया, पथारेदारों और पुलिस की मदद हासिल की, सरकारी अफसरों को लंबी लंबी रिश्वतें देकर अपने साथ मिलाया, हारियों की बढ़ती हुई कुव्वत को कुचलने की पूरी पूरी तैयारी की। उसने एहसान शाह की जानिब नज़र भर कर देखा। साईं, इस सिलसिले में तुझे एक वाक़या सुनाता हूँ। मीरपुर ख़ास में रबू के मिर्ज़ा हामिद की बहुत बड़ी जागीर है। उसके एक गोठ में फसल की कटाई हो चुकी थी, मगर बिटाई ना हुई थी। गोठ के सारे ही मर्द हारी कमेटी के एक जलसे में शिरकत करने शहर गए हुए थे। कादियानों के मैनेजर ने मौके से फ़ायदा उठाया, अपने कमदारों और पथारेदारों को लेकर गोठ में पहुंचा। उनको हुक्म दिया कि सारी फसल उठा कर ले जाएं। गोठ की एक बूढ़ी औरत माई बख्तावर ने उनको फसल ना उठाने दी। अनाज की ढेरी पर जाकर लेट गई। कहने लगी, आधी से ज़्यादा फसल का एक दाना उठाने ना दूंगी। ज़मींदारों के आदमियों ने उसकी ज़रा परवाह ना की। बंदूकें तान कर पहले उसे धमकी दी। जब वो ना हटी तो फायरिंग शुरू कर दी। इतनी गोलियां बरसाईं कि उसका बदन छिलनी हो गया। वो अनाज के ढेरी ही पर मर गई। कमदारों और पथारेदारों ने उसकी लाश उठाकर एक तरफ फेंकी और सारी फसल उठाकर ले गए। हारियों ने बाद में बहुत शोर शराबा किया होगा। रहीम दाद ने तबसरा किया। हाँ साईं, उन्होंने बहुत शोर मचाया, जलसे किए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, वज़ीरों और अफसरों को दरखास्तें दीं, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। अली नवाज चांडियों ने बताया। फिर तो ज़मींदारों के हौसले इतने बढ़ गए कि हारियों को पूरी बिटाई देनी भी बंद कर दी। बेदखलियां भी शुरू कर दीं। जो सरकश हारी थे उनके खिलाफ फौजदारी केस बनाए और जेलों में बंद करवा दिया। मवेशी उठवाए, नौजवान औरतों को अगवा कर लिया, घरों में आग लगाकर ट्रैक्टर चलवा दिए। हारी ऐसे डरे कि कितने ही अपने गोठ छोड़कर भाग गए। दूसरों ने वटेरों के पैरों पर टोपियां और पगड़ियां डाल दीं। ज़मींदारों को ये काम तो पहले ही करना चाहिए था। एहसान शाह ने मुस्कुरा कर कहा। असली गल बात यह है जी, कानून तो बनते ही रहते हैं, उनकी पाबंदी कौन ज़मींदार करता है। कानून तो पहले भी ज़मींदारों का चलता था, बाद में भी चलता रहा। हारी या मज़ारे जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं तो उनको चुप करने के लिए ज़रई इस्लाहात का चक्कर चला दिया जाता है। पंजाब में भी तो पहले ज़रई इस्लाहात हो चुकी हैं। रहीम दाद ने याद दिलाया। इसके बारे में तो मुझे भी अच्छी तरह पता है, अली नवाज ने कहा। सिंधी वटेरों में भी इसका बहुत जिक्र होता था। साईं, मुझे अच्छी तरह याद है, मार्च 1949 ईस्वी का ज़माना था। अखबारों में इसकी खबरें रोज़ छपती थीं। हुकूमत पंजाब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। मलिक फ़ैरोज़ ख़ान नून उसका चेयरमैन था। उस कमेटी की रिपोर्ट पर 1950 ईस्वी में
اور پھر 1952 میں زرعی اصلاحات کی گئی تھیں۔ ان کا مقصد بے دخلیوں کو روکنا اور مزاروں کو تحفظ دینا تھا۔ اس نے مڑ کر احسان شاہ کی جانب دیکھا۔ سائیں تجھے بھی یاد ہوگا، پنجاب اسمبلی کے جنوری 1953 کے اجلاس میں بڑی گرما گرم بحث کے بعد زرعی اصلاحات کے بل پاس ہوئے تھے۔ تجھے تو پچھلی زرعی اصلاحات کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی مالک اراضی جو 1 ایکڑ سے زیادہ کا مالک ہو، 50 ایکڑ نہری، 75 ایکڑ نیم زرعی اور 1.25 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ خود کاشت کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ پر کس نے اس کی پابندی کی؟ احسان شاہ نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ مزاروں کی بے دخلیاں جیسے پہلے ہوتی تھیں ویسے ہی بعد میں بھی ہوتی رہیں۔ بٹائی پر زمیندار نہ مزارے کو رسید دیتے ہیں، نہ اس کے حصے کی پوری فصل دیتے ہیں۔ مزارے کو بے دخل کرنا ہو تو اپنے حصے کی فصل نہیں اٹھاتے اور بٹائی نہ کرنے کے الزام میں مزارے کے خلاف درخواست لگا دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے جی کہ ان زرعی اصلاحات کا کچھ بھی نہ بنا۔ علی نواز نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ رحیم داد بھی خاموش بیٹھا رہا۔ احسان شاہ بولتا رہا۔ زرعی اصلاحات کے تحت تو یہ بھی قانون میں تھا کہ کوئی مالک اراضی مزارے کو اس بیج کے علاوہ جو اس نے اتار دیا ہو زیادہ وصول کرے یا لگان کے علاوہ کوئی وصولی، خرچ، محصول یا نذرانہ وصول کرے، مزارے کو غیر قانونی طور پر بے دخل کرے یا مقررہ خود کاشت اراضی سے زیادہ اپنے پاس رکھے اور افسر مال کو اس کی اطلاع نہ دے تو اس کے لیے 1 سال کی جیل اور جرمانے کی سزا یا دونوں ہی دی جا سکتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر علی نواز چانڈیوں کو دیکھا۔ اب تو ہی ایمان سے بتا، سارے زمیندار کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، پر کون زمیندار جیل گیا؟ کس پر جرمانہ لگا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ زمینداری اسی رستے پر شان سے چل رہی ہے جس پر زرعی اصلاحات سے پہلے چلتی تھی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سائیں بات تو تیری ٹھیک ہی ہے، لیکن ان دنوں حالات بھی دوسرے تھے۔ علی نواز کے لہجے سے ایک بار پھر تشویش آشکارا تھی۔ تب تک ملک میں مارشل لاء نہیں لگا تھا، نہ مارشل لاء کے ضابطے تھے، نہ فوجی عدالتیں تھیں۔ اب تو نہ وکیل پیش ہو سکتے ہیں، نہ ضمانت ہو سکتی ہے۔ آج مقدمہ شروع ہوا، کل فیصلہ ہو گیا، جیل بھی ہوتی ہے، جرمانہ بھی لگتا ہے اور کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احسان شاہ نے اسے اطمینان دلایا۔ سائیں تیری بات دوسری ہے۔ علی نواز پریشان نظر آ رہا تھا۔ تیرا ایک بیٹا محکمہ مال میں بڑا افسر ہے، بھتیجا فوج میں کرنیل ہے اور مارشل لاء میں لگا ہوا ہے۔ تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نا کہ تو فکر نہ کر۔ احسان شاہ نے ایک بار پھر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ چودھری کو بھی میں نے اسی سلسلے میں گل بات کرنے کے لیے بلایا ہے، تجھ سے آرام سے بات ہوگی۔ اس نے ہلکا کہا لگایا۔ میں تو یاروں کا یار ہوں، ہمیشہ یاروں کی مدد کرتا ہوں۔ تجھے پریشان دیکھ کر ہی تو اپنے ساتھ لے آیا۔ اب تو آرام سے یہاں رہ اور اپنا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے۔ تجھے پریشان ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں۔ علی نواز نے مزید کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھا رہا۔ دن ڈھل رہا تھا، سائے طویل ہو کر دور دور تک پھیلتے جا رہے تھے۔ دھوپ کی حرارت میں کمی آ گئی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی جانب اتر رہا تھا۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ ملازم نے چائے لا کر میز پر رکھ دی۔ تینوں چائے پینے لگے۔ علی نواز بہت تھکا ہوا تھا۔ چائے پینے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رحیم داد اور سید احسان علی شاہ ہلکی ہلکی دھوپ میں لان پر بیٹھے تھے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔
चौधरी, ज़रूरी इस्लाहात से अली नवाज़ बहुत डरा हुआ है। उसके पास अराज़ी भी बहुत है, 6,500 के लगभग होगी, और ये उसमें से 1 एकड़ भी ज़रूरी इस्लाहात के तहत हुकूमत को देना नहीं चाहता। ये तो जी बहुत ज़्यादा ज़मीन हुई, रहीम दाद ने कहा। उसे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन देनी भी होगी। ज़मीन के मामले में तो ये इतना लालची है कि कमी करने की बजाय उसे बढ़ाने की फ़िक्र में रहता है। तभी तो उसकी 2 बेटियां ब्याह के बाद भी अभी तक घर में कंवारी बैठी हैं। ब्याह के बाद भी कंवारी हैं? ये कैसे हो सकता है? रहीम दाद ने ताज्जुब का इज़हार किया। अपनी ससुराल नहीं गईं? उनके घर वाले कैसे हैं जिन्होंने उनको उसके पास छोड़ रखा है? उनका कोई घर वाला नहीं, एहसान शाह ने मुस्कुरा कर कहा। तब उनका ब्याह कैसे हुआ? बहुत अजब तरह से हुआ, सुनेगा तो हैरान होगा। एहसान शाह बदस्तूर बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराता रहा। पिछले साल अली नवाज़ मुझे कराची से अपने गोठ ले गया। उधर भी उसने बहुत शानदार हवेली बना रखी है। मुझे अच्छी तरह याद है, जुमे का दिन था। रात को उसने अपने कुछ रिश्तेदारों और शरीकों को इकट्ठा किया। गोठ की मस्जिद का मुल्ला भी आया। वो किस लिए आया था? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। निकाह पढ़ाने आया था। तब तो जंज भी आई होगी, उसके साथ वोटी का घोट भी आया होगा। ना बराती आए ना दूल्हा, यही तो मैं तुझे बताने जा रहा था। एहसान शाह ने रहीम दाद को मुतल्ला किया। लकड़ी की एक चौकी पर रह ला कर रखी गई। उस पर रेशमी जस्तान में बंद कुरान मजीद रखा गया। सारे मेहमान चौकी के गिर्द नीम दायरे में बैठ गए। हर तरफ अगरबत्तियों की खुशबू फैली थी। कुरान मजीद जस्तान से निकाल कर इस तरह रखा गया कि सब उसे देख सकते थे। ये सब कुछ किस लिए किया गया था? रहीम दाद ने बेचैन होकर मदाखलत की। चुप करके सुनता जा, एहसान शाह ने कदरे तीखे लहजे में कहा। कुरान मजीद पर फूलों का हार डाला गया। मुल्ला ने एक वकील 2 गवाहों के हमराह हवेली में औरतों के बीच में बैठी हुई वोटी के पास भेजा। उन्होंने उससे इजाज़त ली। वापस आकर मुल्ला को बताया। मुल्ला ने ऊंची आवाज़ से निकाह पढ़ाया, हाथ उठाकर दुआ मांगी। दूसरों ने भी दुआ के लिए अपने अपने हाथ उठाए। लो जी, निकाह हो गया। छुआरे और मिठाई बांटी गई। सब ने अली नवाज़ को मुबारकबाद दी। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे निकाह में होता है। बाद में अली नवाज़ ने सबको रोटी खिलाई। पर निकाह हुआ किसके साथ? रहीम दाद ने हैरान और परेशान होकर दरियाफ्त किया। कुरान मजीद के साथ हुआ था, एहसान शाह ने बताया। कुरान मजीद के साथ कैसे निकाह हो सकता है? रहीम दाद हुनूस हैरत ज़दा था। अली नवाज़ ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया था कि किसी मर्द के साथ ब्याह करता तो बेटी के साथ उसके हिस्से की ज़मीन और जायदाद भी चली जाती। अली नवाज़ जायदाद अपने ख़ानदान में रखना चाहता है, एहसान शाह ने मुस्कुराकर बताया। पहले भी एक बेटी का उसने निकाह कुरान मजीद के साथ पढ़ाया था। दोनों उसके साथ ही रहती हैं। पर यह तो बहुत गलत बात हुई। पता नहीं गलत या सही, एहसान शाह ने कहा। ये तो मुल्ला ही को मालूम होगा जिसने निकाह पढ़ाया था। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जायदाद अपने पास रखने के लिए उधर के कितने ही ज़मींदार अपनी बेटियों का न सिर्फ कुरान शरीफ से, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि चांद और सूरज से निकाह पढ़ाकर अपने ही साथ रखते हैं। वो ज़िंदगी भर कंवारी ही रहती हैं और बूढ़ी होकर मर जाती हैं। रहीम दाद को मान भक्कर के मुराद खां शाहानी की बहन हमीदा याद आ गई। मुस्कुरा कर बोला, तब तो हवेली के नौकर चाकर ऐश करते होंगे। एहसान अली शाह ने उसके तंज का मफहूम फ़ौरन भांप लिया। वजाहत करते हुए बोला, जिस कुड़ी का कुरान से निकाह हो जाता है उसे बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है। उसकी सख्त निगरानी भी की जाती है। अगर वो किसी से चोरी छुपे यारी लगा ले तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है।
सज़ा के तौर पर उसे और उसके यार दोनों को काराकारी करार देकर कत्ल कर दिया जाता है। पर शाह जी, ये तो बहुत बुरी रस्म हुई। सिंध में ऐसी एक और रस्म भी है, एहसान शाह ने बताया। मुरीद अपने पीर की खुशनुदी और बरकत हासिल करने के लिए मन्नत मानते हैं, अपनी सबसे ज़्यादा सोनी कुड़ी को उसके लिए रख छोड़ते हैं, उसे उम्दा से उम्दा खिलाते हैं। जब वो जवान हो जाती है तो एक रोज़ पीर को अपने घर बुलाते हैं, उसकी दावत करते हैं, कुड़ी का वोटी की तरह खूब सिंगार करते हैं, पीर के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करते हैं कि वो इसे कबूल कर ले। जब वो राज़ी हो जाता है तो कुड़ी को रात गए उसके कमरे में पहुंचा देते हैं। वो एक रात या जितनी रातों तक चाहे उसे अपने साथ सुलाता है। रहीम दाद हैरानो परेशान बैठा एहसान शाह की बातें सुनता रहा। वो उसे बताता रहा, ऐसी कुड़ी को बढ़नी कहते हैं। पीर तो बाद में उसके पास कभी नहीं आता, पर बढ़नी भी एक तरह से पीरनी बन जाती है। उसकी इतनी इज्जत होती है कि लोग उसके पास मुरादें मांगने आते हैं, नजराने चढ़ाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। उसका भी ब्याह नहीं होता होगा? रहीम दाद ने पूछा। नहीं, बढ़नी बनने के बाद वो पीर के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती, एहसान शाह ने जवाब दिया। अगर वो चोरी चोरी किसी से यारी लगा ले और पता चल जाए तो माँ प्यू भाई रात को उसे गोट से बाहर जंगल में ले जाते हैं, उसके सर के बाल खोल दिए जाते हैं, दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, उसको ज़मीन पर बिठा दिया जाता है, सर झुकाकर किसी लकड़ पर टिका दिया जाता है, कुल्हाड़ी थाम कर गर्दन पर ऐसा भरपूर वार किया जाता है कि सर कटकर अलहदा हो जाता है। जब उसके साथ ऐसा किया जाता है तो वो शोर शराबा नहीं करती। सुना है वो अपना गुनाह चुप करके मान लेती है, सज़ा के लिए भी आसानी से राज़ी हो जाती है, ना शोर शराबा करती है ना फरियाद। एहसान शाह ने मुतल्ला किया। खामोशी से अपने गुनाह का कफ़ारा अदा कर देती है। पर शाह जी, ये तो सीधा सीधा कत्ल हुआ। रहीम दाद ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। पुलिस इस जुर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? पुलिस को भी इस रस्म का पता है, एहसान शाह ने बताया। और पुलिस कोई कार्रवाई करे तो कैसे? कत्ल के फौरन ही बाद लाश को दफन कर दिया जाता है। अगर पुलिस को लाश मिल जाए या कत्ल का पता चल जाए तो कोई गवाह नहीं मिलता। गोठ या पिंड के सारे ही बंदे ऐसे कत्ल को बिल्कुल ठीक समझते हैं। उनके नज़दीक बढ़नी को अपने गुनाह की यही सज़ा मिलनी चाहिए। ज़मींदार भी अपनी कुड़ियों को इसी तरह पीर के सामने पेश करते हैं। आम तौर पर पीर के हारी मुरीद ही ऐसा करते हैं, एहसान शाह ने कहा। ज़मींदारों के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं। वो तो जायदाद को बचाने के लिए सिर्फ अपनी कुड़ियों का कुरान या चांद सूरज के साथ निकाह कर देते हैं। रहीम दाद ने तबसरा किया। तेरे यार अली नवाज ने भी ऐसा ही किया। वैसे शाह जी, सच्ची बात यह है, कोई भी ज़मींदार ये नहीं चाहता कि उसकी अराज़ी कम हो जाए। तभी तो अली नवाज ज़रई इस्लाहात से इतना ज़्यादा परेशान है। परेशान तो जी मैं भी बहुत हूँ। रहीम दाद ने अपनी तशवीश का इजहार किया। तेरी अराज़ी ही कितनी है जो तू इतना परेशान है? एहसान शाह ने बेनियाजी से मुस्कुरा कर कहा। नीचे के हिस्सेदारों और छोटे ज़मींदारों की ज़मीन खरीदने के बाद मेरी ज़मींदारी लगभग 1300 एकड़ हो जाएगी, रहीम दाद ने बताया। दिलावर वाला की ज़मीन दरेशकों के हाथ न बह की होती तो और ज़्यादा हो जाती। उसे बेचकर तूने बहुत ठीक काम किया, पर अज़मतुल्लाह दरेशक ने उसका पूरा मुआवजा अब तक नहीं दिया, रहीम दाद ने शिकवा किया। तू उसका मुतालबा भी ना करना, एहसान शाह ने मशवरा दिया। अज़मतुल्लाह तो उसे ख़रीद कर ख़ुद मुसीबत में फंस गया। तुझे पता है बूढ़ों को बेदखल करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा? मैंने उसके बारे में सुना तो है, पर पूरी तरह मालूम नहीं।
رحیم داد نے کہا، تو نے بھی مجھے اس کے بارے میں پہلے کب بتایا؟ عظمت اللہ دریشک نے اپنے ساتھ پولیس کی تکڑی پارٹی لی، اس کے اپنے بندے بھی تھے، سب بھی پوری طرح مسلح تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اچانک دلاور والا پہنچا اور پنڈ کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ بوڑھے ایسے ڈرے کہ منت سماجت کرنے لگے، پر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بوڑھوں نے بھی تو اس کے بندوں اور پولیس کے ساتھ پہلے کم بدماشی نہیں کی تھی؟ رحیم داد نے کہا، میں تو وہاں موجود ہی تھا، تھانے دار تک کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، دریشک کو غصہ تو آنا ہی چاہیے تھا۔ اسی غصے میں اس نے پنڈ کی رڑی میں سب کو اکٹھا کیا، حکم دیا کہ ککڑ کی بولی بولو، بعد میں کھوتی کی آوازیں نکالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے سارے مردوں کو کپڑے اتار کر ناچنے کو کہا۔ احسان شاہ نے بتایا، وہ ننگے ہو کر ناچتے رہے، عظمت اللہ اور تھانے دار آرام سے بیٹھے شراب پیتے رہے، اتنی زیادہ پی کہ بدمست ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے زنانیوں کو بھی ننگا کر کے نچوایا۔ جب سب ناچتے ناچتے تھک کر گرنے لگے تو کہا دوڑ لگاؤ۔ انہوں نے دوڑ لگائی۔ ادھر دریشک کے کرندوں نے فصلوں اور گھروں میں آگ لگوا دی، کتنے ہی بوڑھے اور بچے جل کر زخمی ہو گئے، مویشی تو نہ جانے کتنے مر گئے، سارا پنڈ جل کر راکھ ہو گیا۔ تب تو بعد میں بہت شور شرابہ ہوا ہوگا، رحیم داد نے کہا۔ بہت زیادہ شور شرابہ ہوا، احسان شاہ نے بتایا۔ اخباروں میں خبریں چھپیں، معاملہ اتنا بڑھا کہ انکوائری ہوئی۔ اب تو معاملہ عدالت کے سامنے ہے، رحیم داد نے اٹکتے ہوئے کہا۔ تجھے سب کچھ تو پتا ہے، اس پر بھی گلا ہے کہ زمین کا پورا معاوضہ نہیں ملا، احسان شاہ نے قدرے تیکھے لہجے میں کہا۔ چودھری، زیادہ لالچ ٹھیک نہیں ہوتا۔ شاہ جی، یہ بتا زرعی اصلاحات کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رحیم داد نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے استفسار کیا۔ تو نے مارشل لاء ریگولیشن 64 پڑھ لیا ہے؟ ہاں جی، پڑھ تو لیا ہے، تبھی تو اتنا پریشان ہوں۔ اس میں پریشانی کی کون سی گل ہے؟ احسان شاہ نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ 500 ایکڑ اراضی تو اپنے پاس رکھ ہی سکتا ہے، 150 ایکڑ باغات کے ہو گئے، گھر والی کے علاوہ تیرا اور کوئی تو ہے نہیں، ورنہ 12,000 پیداواری یونٹ تو اسے عطیہ کے طور پر دے سکتا ہے۔ پر یہ تو 800 ایکڑ سے کچھ اوپر اراضی بنتی ہے، رحیم داد نے پوچھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو اراضی بچ گئی اس کا کیا بنے گا؟ 300 ایکڑ اپنے بھروسے کے مزاروں کے نام اکتوبر 1958 سے پہلے کی تاریخوں میں بے کر دے، احسان علی شاہ نے مشورہ دیا۔ مزارے بعد میں گڑبڑ کریں گے، رحیم داد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ نے پہلے ہی ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ سرکشی تو نہیں کرتے؟ احسان شاہ نے کہا۔ ویسے بے کے ساتھ ہی ان سے ادھار کی رسید پر نشانی انگوٹھا لگوا لینا اور ادھار پر زمین رہن رکھ لینا، اس نے ہلکا کہا لگایا۔ اس طرح تو ایک ہاتھ سے زمین دے کر دوسرے سے لے لے گا۔ پر شاہ جی، پچھلی تاریخوں میں بے کیسے ہوگی؟ رحیم داد ہنوز پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کی تو فکر نہ کر، پٹواری سے رجسٹر خسرہ گرداوری میں انتقالات اراضی کی پچھلی تاریخیں ڈلوا دوں گا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو اطمینان دلایا۔ پٹواری اپنا بندہ ہے، بس اس کی مٹھی گرم کرنی ہوگی، اس کے بغیر تو وہ اپنے سگے پیو کے لیے بھی کچھ نہیں کرنے کا۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ اور دیکھ، یہ خیال رکھنا، زمینداری کے ایسے تمام کاغذات اور دستاویزات ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، اس معاملے میں گھر والی پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ پر شاہ جی، سوال یہ ہے، تیرے حساب سے ساری زمین تو میرے پاس نہ رہ سکے گی، کچھ نہ کچھ تو سرکار کو دینی ہی ہوگی، احسان شاہ نے دریافت کیا۔ یہ بتا، تیرے پاس بنجر اور بیکار کتنی زمین ہے؟ پہلے تو بہت تھی،
پر کچھ زمین پر میں نے باغات لگوا لیے۔ رحیم داد نے بتایا، 150 کلا سے زیادہ بنجر اور غیر آباد پڑی ہے۔ یہ زمین تیرے لیے تو بیکار ہی ہے نا، اسے سرکار کو نہری بتا کر دے دے۔ احسان شاہ مسکرا کر بولا، یہ مفت نہیں جائے گی، اس کا 1 روپے سے 5 روپے تک حکومت معاوضہ دے گی، جو وراثتی بانڈ کی صورت میں ملے گا۔ یہ رقم اسٹیٹ بینک کے کھاتے میں عوامی قرض کے نام سے ڈال دی جائے گی، اس پر تجھے 4% سالانہ سود ملتا رہے گا۔ اپنی بنجر اور غیر مزروعہ اراضی کو نہری اور زرخیز دکھائے گا تو معاوضہ بھی چنگا ملے گا۔ اسے فروخت کرتا تو ہرگز اتنی قیمت نہ ملتی۔ وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ جتنا تو حکومت کو دے گا نہیں، اس سے زیادہ تجھے ملے گا۔ تو زرعی اصلاحات سے فضول میں پریشان ہے، اس میں تو تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایسا ہو جائے تب تو فائدہ ہی رہے گا۔ رحیم داد کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ پر میں یہ سب کچھ کروں گا کیسے؟ اس کی تو فکر نہ کر، میرا مینیجر مہربان علی بہت ہوشیار بندہ ہے، تو نادر کو اس کے ساتھ لگا دینا۔ احسان شاہ نے کہا، حکومت کو زمینداری کے بارے میں جو گوشوارے بھر کر دینے ہیں، مہربان اور نادر مل کر تیار کر لیں گے۔ پٹواری اور محکمہ مال کے افسروں سے مل جل کر اپنا کام نکال لیں گے۔ جو رشوت دینی ہوگی، اس کے بارے میں بھی وہی طے کریں گے۔ تجھے اب اس معاملے میں سوچنے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آرام سے کوٹلہ ہرکشن جا اور اپنی نئی نویلی ووٹی کے ساتھ عیش کر۔ میں کل تیرے پاس پھر آ جاؤں گا۔ رحیم داد نے کرسی چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا، تو ابھی تو ادھر ہی ہے نا؟ نہیں، کل دوپہر کی روٹی کھا کر میں نے علی نواز چانڈیوں کے ساتھ لاہور جانا ہے۔ اسے ادھر کچھ ضروری کام ہے اور مجھے اس کا وہ کام کروانا ہے۔ احسان شاہ نے مطلع کیا، پر میں ہفتے بھر بعد واپس آ جاؤں گا۔ گوشوارے بھرنے کا کام اپنی نگرانی میں کراؤں گا، تجھے بھی بلوا لوں گا۔ سورج مغربی افق پر پہنچ چکا تھا، دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر جھلملا رہی تھی، دن ختم ہو رہا تھا، شام کی آمد تھی، ہوا میں خنکی پڑ گئی تھی۔ رحیم داد آگے بڑھا، احسان شاہ اس کے ساتھ حویلی کے باہر گیا، گلے لگا کر گرم جوشی سے رحیم داد کو رخصت کیا۔ رحیم داد نے احسان شاہ کی ہدایت پر نادر خان کو مہربان علی سے گوشواروں کے بارے میں صلاح مشورہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ رحیم داد اپنی جیپ میں بیٹھا اور کوٹلہ ہرکشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپریل کا آخری ہفتہ تھا، موسم بدل چکا تھا، گرمی شروع ہو گئی تھی، ربیع کی فصل تیار کھڑی تھی، گندم اور جو کے پودے سورج کی تمازت سے پک کر سنہری ہو گئے تھے۔ ہوا چلتی تو کھیتوں میں سرسراہٹیں ہوتیں، سیٹیوں کی سی ہلکی ہلکی جھنکار گونجتی۔ فروری اور مارچ کے اوائل میں بارش بھی ہوئی تھی، کھیتوں کو سیراب ہونے کے لیے خوب پانی ملا تھا، لہٰذا اس دفعہ فصل بہت اچھی ہوئی تھی۔ گندم کے پودے خوشوں سے لدے ہوئے تھے۔ زمیندار اور مزارع اپنی فصلوں کو دیکھتے تو خوشی سے ان کے چہرے دمکنے لگتے۔ شاداں بھی بہت خوش و خرم تھی، اب وہ بڑی زمیندارنی بن چکی تھی، شاندار حویلی میں رہتی تھی، اچھے سے اچھا کھاتی تھی، عمدہ سے عمدہ لباس پہنتی تھی، خدمت کے لیے ہر وقت نوکرانیاں آگے پیچھے گھومتی تھیں۔ گاؤں کا ہر فرد اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں تمکنت آ گئی تھی، رکھ رکھاؤ اور سلیقہ آ گیا تھا۔ مزاروں اور کمیوں کی عورتوں سے بات کرتی تو اس کے انداز میں تنتنا اور روب تاب ہوتا۔ اس کا کسا ہوا مضبوط جسم حالانکہ اب کسی قدر پھیل گیا تھا، مگر اس میں بھدا پن نہ تھا۔ اس کی شخصیت اور نکھر گئی تھی، رنگ خاصا اجلا ہو گیا تھا۔
رخساروں پر گلاب کھلتے تھے، آنکھوں میں ستارے جھلملاتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس قدر عیش و آرام ملا تھا کہ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، خوشی اور مسرت میں مگن رہتی۔ رحیم داد اس کا ہر طرح خیال رکھتا، ناز برداری کرتا، اسے خوش دیکھ کر خود بھی مسرور ہوتا۔ وہ نکھر کر جتنی خوبصورت اور طرح دار ہوتی جا رہی تھی، رحیم داد اس پر اتنا ہی زیادہ فریفتہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر نہر کے کنارے اکثر شام کو سیر کرانے لے جاتا۔ کئی بار کپڑے اور زیورات کی خریداری کے لیے اسے شہر بھی لے گیا۔ خریداری کے ساتھ ساتھ دونوں نے سنیما میں ساتھ بیٹھ کر 3-4 بار فلمیں بھی دیکھیں۔ اس کی اسی دلداری اور دلجوئی نے شاداں کو بھی رحیم داد کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنے دکھ بھرے ماضی کی تلخ یادیں بھولتی جا رہی تھی۔ شاداں کسی سے بدکتی یا بھڑکتی تھی تو وہ ادھیڑ عمر نادر خان کی جوان بیوی جنت تھی۔ اس نے اب تک شاداں کی اہمیت اور مرتبے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہر معاملے میں ہمسری بلکہ خود کو اونچا اور زیادہ اہم ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ شاداں کو ذرا خاطر میں نہ لاتی۔ وہ موجود بھی ہوتی تو جنت نوکر چاکروں پر اس طرح حکم چلاتی گویا وہی زمیندارنی اور حویلی کی مالک و مختار ہے۔ جنت کئی بچوں کی ماں تھی، مگر ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ لباس بھی شوخ اور بھڑکیلا پہنتی تھی۔ اس کا رنگ خوب کھلتا ہوا اور گورا تھا، جو شاداں کو شاک گزرتا تھا۔ جنت کبھی رحیم داد کے سامنے آتی تو اچھلا اچھلا کر بات کرتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے مسکراتی۔ اس کے ہر انداز میں اشو ہوتا، لگاوٹ ہوتی۔ شاداں اس کی یہ ادائیں اور غمزے دیکھتی تو دل ہی دل میں کڑتی۔ شاداں کو اس کی ایک اور حرکت بھی سخت ناگوار گزرتی۔ وہ رحیم داد کے پاس آتی تو ہمیشہ اپنے اکلوتے بیٹے شاکر کو ساتھ لاتی اور نہایت بے تکلفی سے رحیم داد کی گود میں دے دیتی۔ رحیم داد بھی بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آتا، اسے زانوں پر بٹھاتا، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ زیادہ خوش ہوتا تو اس کے رخسار چوم لیتا، اسے ہنسانے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتا۔ ایک شام ایسا ہوا کہ جنت کا بیٹا باغیچے میں رحیم داد کی گود میں بیٹھا تھا۔ رحیم داد پیار سے اس کے سر کے بالوں کو انگلیوں سے سنوار رہا تھا، مسکرا مسکرا کر باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنت بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ مسکراتے مسکراتے اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، زمیندار، شاکر تیرے پاس آ کر ایسا خوش ہوتا ہے جیسے تیرا اپنا پتر ہو۔ شاداں نے چونک کر پہلے جنت کو مشتبہ نظروں سے دیکھا، پھر شاکر کو۔ اسے گول مٹول گورے چٹے شاکر میں رحیم داد کی شباہت صاف جھلکتی نظر آئی۔ اس وقت تو وہ خاموش رہی، مگر شبہ اس کے دل میں گھر کر گیا۔ رات کو اس نے رحیم داد سے اپنے شبے کا اظہار بھی کر دیا۔ چودھری، آج جنت نے اپنے شاکر کے بارے میں یہ کیوں کہا وہ تیرا پتر لگتا ہے؟ اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ رحیم داد نے جھٹ بات بنائی۔ اس نے شاداں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تجھے اس پر پیار نہیں آتا؟ رحیم داد نے بات اس ٹھپ سے کی کہ شاداں لاجواب ہو گئی۔ صرف اتنا کہہ سکی، پر جنت مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ قسم کو دیکھو تو کتنا بوڑھا لگتا ہے، اور وہ ایسی چٹک مٹک کرتی ہے جیسے الہڑ مٹیار ہو۔ شاداں کے چہرے پر جھنجھلاہٹ پھیل گئی، مگر رحیم داد پر سکون رہا، بے نیازی سے بولا، وہ جانے اور اس کا قسم، تجھے اس سے کیا لینا؟ پر وہ تیرے سامنے ایسے نخرے کیوں دکھاتی ہے؟ ذرا بھی تو اسے شرم نہیں آتی؟ شاداں نے کھل کر اپنے شبے کا اظہار کیا۔ تو نے اس سے یاری تو نہیں لگا رکھی؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ رحیم داد ایک دم بھڑک اٹھا۔ کوئی اور گل بات کر، ایسی گلا نہ کر۔
وہ بیزاری سے منہ بگاڑ کر بولا، اپنی طبیعت آج کل ویسے ہی پریشان ہے، تجھے یاری آشنائی نظر آ رہی ہے؟ رحیم داد نے تیوری پر بل ڈال کر کچھ اس طرح ٹپٹ کر بات کی کہ شاداں نرم پڑ گئی۔ اس نے بات آگے نہ بڑھائی، ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں بھی دیکھ رہی ہوں تو ادھر کچھ عرصے سے پریشان پریشان دکھائی پڑتا ہے، روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھاتا، اکیلا بیٹھا سوچتا رہتا ہے۔ شاداں نے ہمدردی کے ساتھ ساتھ گلہ بھی کیا، تجھے پریشانی ہے، کچھ بتاتا بھی تو نہیں؟ اس نے اصرار کیا، بول تو آج کل پریشان اور کھویا کھویا کیوں رہتا ہے؟ رحیم داد ان دنوں واقعی سخت پریشانی میں مبتلا تھا، لیکن اصرار کے باوجود اس نے شاداں کو پریشانی سے آگاہ نہ کیا، بات کو صاف ٹال گیا۔ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، فصل تیار کھڑی ہے پر کٹائی کے لیے ابھی تک لاوے ہی نہیں ملے، نادر خان ان کی تلاش میں دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اس کی آواز بوچھل ہو گئی، ویسے جب سے گرمی بڑھی ہے طبیعت گڑبڑ ہی رہتی ہے، سر میں ہلکا ہلکا درد بھی رہتا ہے، کسی ڈاکٹر یا حکیم کو دکھا کر دوائی لے لے۔ شاداں نے دل جوئی کی، ایسے کس طرح کام چلے گا؟ رحیم داد نے مسکرانے کی کوشش کی، تو کہتی ہے تو دوائی بھی لے لوں گا۔ اس نے بات کا رخ بالکل موڑ دیا، شاداں کو اپنی اصل پریشانی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا، بتانا بھی چاہتا تو اسے مطلق نہ بتا سکتا تھا۔ اس کی پریشانی اور ذہنی الجھن کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکتا تھا۔ رحیم داد کی پریشانی ایسا سربستہ راز تھی جو صرف اور صرف اس کی ذات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس راز میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب سراسر خطرہ مول لینا تھا۔ خطرہ ایسا ویسا بھی نہ تھا، اس میں جیل جانے سے کہیں زیادہ پھانسی پر لٹک جانے کا واضح امکان تھا۔ رحیم داد کی اس پریشانی کا سبب یہ تھا کہ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ محکمہ بحالیات کے تفتیشی شعبے نے سینکڑوں ایسے جعلی کلیموں کا سراغ لگایا ہے جن کے ذریعے لگ بھگ 12 کروڑ روپے مالیت کی متروکہ زرعی اراضی اور صنعتی اداروں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا گیا تھا۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق صرف صوبہ سندھ میں 1.5 کروڑ کی متروکہ زرعی املاک سالہ سال سے غیر مستحق افراد کے قبضے میں تھی۔ ایسی دھاندلی اور ہیرا پھیری کے معاملے میں پنجاب کی صورتحال کم تشویشناک نہ تھی۔ محکمہ بحالیات کا تفتیشی شعبہ ان دنوں بہت مستعد تھا، اپنی کارگزاری دکھانے کی غرض سے نہایت سرگرمی سے متروکہ جائیداد کی لوٹ کھسوٹ اور بدعنوانیوں کے بارے میں چھان بین کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا جا چکا تھا کہ متروکہ جائیداد پر غیر قانونی قبضے کرنے والے مجرموں کو مارشل لاء کے تحت سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ان میں جرمانہ، قید بامشقت اور کوڑوں کی سزا شامل تھی۔ تفتیش اور تحقیقات کا سلسلہ ہنوز جاری تھا کہ اسی اثناء میں حکومت نے ایک نیا قانون نافذ کیا۔ اسے پاکستان میں متروکہ جائیداد کی تنظیم کا قانون کہا گیا۔ اس نئے قانون کے ذریعے 1957 کے متروکہ جائیداد کی تنظیم کے ایکٹ نمبر 7 میں نہ صرف اہم ترمیمات کی گئیں بلکہ اس کے تحت متروکہ جائیداد کی تحقیق اور جانچ پڑتال کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بھی قائم کیا گیا۔ اس ٹریبیونل کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ایک جج کو بھی رکن کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا۔ رحیم داد ہر روز پابندی سے اخبار پڑھتا تھا۔ متروکہ جائیداد کی لوٹ کھسوٹ کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات اور حکومت کے نت نئے اقدامات کی خبریں پڑھ پڑھ کر اس کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے کسی پہلو قرار نہ تھا۔
हर वक्त धड़का लगा रहता था। खतरा सर पर मंडलाता नजर आता। अप्रैल इसी परेशानी और तरह तरह के खदशात में गुजर गया। मई का महीना शुरू हुआ। गर्मी और बढ़ गई। चलचलाती धूप में जिस्म पिघलता हुआ महसूस होता। नादिर खान ने फसल की कटाई के लिए लावों का बंदोबस्त कर लिया था। उन्होंने गांव के बाहर मैदान में दरख्तों तले डेरा डाल दिया था। फसल की कटाई शुरू हो चुकी थी। रहीम दाद भी उसकी देखभाल में सरगर्मी से हिस्सा ले रहा था। वो सवेरे ही सवेरे खेतों की तरफ निकल जाता और दोपहर को वापस आता। उस रोज़ भी रहीम दाद खेतों से थका हारा हवेली में वापस आया। गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। उसका बदन पसीने से शराबूर था। चेहरा और लिबास खाक धूल से आलूद था। उसने गुस्ल किया, उजला लिबास पहना, अपने कमरे में गया। मेज़ पर अखबार रखा था। उसने अखबार उठाया और उसे पढ़ने लगा। उन दिनों अखबारात के नामा निगार और कॉलम नवीस बहुत सरगर्म थे। मतरूका जायदाद की धांधलियों के बारे में खबरों को नुमायां तौर पर शाया किया जा रहा था। सफ़ाई अव्वल पर एक ऐसी दो कॉलमी खबर थी जिसकी सुर्खी पर रहीम दाद की नज़र ठटक गई। ये मोहम्मद यार खंडा एडिशनल कमिश्नर बहालियात का एक इंटरव्यू था। उन्होंने कुछ ही अरसे कबल बहावलपुर डिवीज़न का दौरा मुकम्मल किया था। मोहम्मद यार खंड ने अपने इस इंटरव्यू में ये इंकिशाफ किया था कि ज़िला बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद में ज़रई अराज़ी के सिलसिले में ऐसे 50 क्लेम उनके मुआयने में आए जो मुश्तबा और जाली थे। उन्होंने ऐसे क्लेम फॉर्मों की मुफस्सल तहकीकात के लिए अपनी तहवील में ले लिया था। यारखंड ने मौके पर जो इब्तिदाई तहकीकात की थी उससे ये अक़दा खुला कि मंचन आबाद में बेशतर मतरूका अराज़ी का अलॉटमेंट जाली क्लेमों के ज़रिए हासिल किया गया था। मोहम्मद यारखंड ने ज़िला मंटगमरी का भी दौरा किया था। उन्होंने बताया कि तहसील पाकपतन में दर्जन भर से ज़्यादा जालसाजी और धोखाधड़ी की वारदात का सुराग मिला है, जिनमें जाली क्लेमों और बोगस क्लेम फॉर्मों की बुनियाद पर मतरूका जायदाद अलॉट कराई गई थी। इन क्लेम फॉर्मों को सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस लाहौर और तहसील के दफातर में जालसाजी के ज़रिए तैयार किया गया था। उन्होंने ये दिलचस्प इंकिशाफ भी किया कि एक दावेदार को असल रिकॉर्ड के मुताबिक 176 कनाल मतरूका अराज़ी अलॉट होना चाहिए थी, मगर उसे 2243 कनाल ज़मीन नाजायज़ तौर पर अलॉट कर दी गई। मोहम्मद यारखंड ने ज़ोर देकर कहा था कि जाली दस्तावेज़ बनाने वालों और महकमा बहालियात के हुक्काम को धोखा देकर गैर कानूनी तौर पर मतरूका अमलाक अलॉट कराने वालों के ख़िलाफ़ मुफस्सल तहकीकात की जा रही हैं। ऐसे दावेदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जाली क्लेम फार्मों के ज़रिए मतरूका जायदाद अपने नाम अलॉट करा रखी है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी तमाम ऐसी जायदाद न सिर्फ बहक सरकार ज़ब्त कर ली जाएगी, बल्कि मार्शल लॉ के मुख्तलिफ़ क़वानीन और ज़ाब्तों के तहत इबरतनाक सज़ाएँ भी दी जाएंगी, ताकि मतरूका जायदाद के सिलसिले में होने वाली हर तरह की बदउनवानी और जालसाजी का मुकम्मल तौर पर सद्देबाप हो जाए। रहीम दाद ने ये खबर पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। इस कदर हिरासा हुआ कि दोपहर का खाना भी ना खा सका। शादा ने इसरार भी किया, मगर सर में दर्द होने का बहाना करके उसे टाल दिया। उसके बुशरे से परेशानियाँ यहाँ थी। आँखों में खौफ के साए मंडलाते थे। उसने ज़हनी इंतशार पर काबू पाने के लिए पानी के कई गिलास पिए और नठाल होकर बिस्तर पर लेट गया। शादा सरहाने बैठकर मोहब्बत से उसका सर दबाने लगी। रहीम दाद ने मना भी किया, मगर वो बाज न आई और हौले हौले उसका सर दबाती रही। रहीम दाद को उसकी उंगलियों के लम्स से किसी कदर सकून भी मिला, मगर बेचैनी कम न हुई। वो देर तक करवटें बदलता रहा, फिर उसकी आँख लग गई।
दिन ढले रहीम दाद ने गुस्ल किया, लिबास भी तब्दील किया और बागीचे में जाकर बैठ गया। शाम धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। धुंधल का फैलता जा रहा था। गर्मी का जोर किसी कदर टूट चुका था। हवा में फरहत और ताजगी थी, लेकिन रहीम दाद हुनूस मुज़महिल और गुमसुम था। उसे अपने सर पर ख़तरा मंडलाता हुआ महसूस हो रहा था। बात ही ऐसी थी, ना वो मुहाजिर था और ना चौधरी नूर इलाही, जिसके क्लेम की दस्तावेज़ात पर जाली दस्तखत ज़ब्त करके उसने कोटला हरकशन की मतरूका अराज़ी और हवेली का अलॉटमेंट हासिल कर लिया था। अब वो इलाके का एक बड़ा ज़मींदार समझा जाता था। वो इसी खौफ और परेशानी के आलम में बैठा था कि नौकर ने आकर एहसान अली शाह की आमद की इत्तिला दी। रहीम दाद ने शादा को इशारा किया। वो बागीचे से उठकर हवेली में चली गई। रहीम दाद भी उठकर खड़ा हो गया। एहसान शाह के पास पहुंचा, करमचोशी से बगलगीर हुआ और उसके साथ साथ चलता हुआ बागीचे में वापस आ गया। दोनों इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठ गए। एहसान शाह ने रहीम दाद के चेहरे पर छाई हुई परेशानी को फ़ौरन भांप लिया। इज़हारे हमदर्दी के तौर पर दरियाफ्त किया, चौधरी खैरियत तो है? तू कुछ परेशान परेशान सा नज़र आ रहा है। उसने लहजे में बेतकल्लुफ़ी पैदा की। तू ज़रई इस्लाहात से बहुत डरा हुआ था। वो मार का तो गुज़र गया। तेरे गोशवारे दाखिल हो गए, उन पर कोई एतराज़ भी नहीं हुआ। ज़मीन भी तूने सिर्फ 75 एकड़ हुकूमत के हवाले की। सारा काम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया और बिल्कुल ठीक ठाक तौर पर हो गया। मुझे जी इसमें क्या करना था? जैसे तूने हिदायत दी, मेहरबान और नादिर ने वैसे ही गोशवारे भर दिए। जितनी ज़मीन उन्होंने छोड़ी वही मैंने हुकूमत को दे दी। सिर्फ तूने ही नहीं, सारे वट्टे ज़मींदारों ने ऐसा ही किया। एहसान शाह ने मुतल्ला किया। ज़रई इस्लाहात के तहत ज़मींदारों को जो रियायत दी गई, इससे तो उन्होंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा मवेशी फार्मों, शिकारगाहों और चरागाहों की कोई हद नहीं रखी गई। हर एक ने अपनी मर्ज़ी चलाई और हुकूमत ने तस्लीम भी कर ली। रहीम यार ख़ान के एक जागीरदार ने जो शिकारगाह दिखाई है, वो 1 लाख एकड़ से भी ऊपर ज़मीन पर फैली है। इसी तरह कितने ही बड़े ज़मींदारों ने ऐसी चरागाहें तैयार की हैं और ऐसे मवेशी खाने बताए हैं जो हज़ारों एकड़ पर फैले हुए हैं। सच पूछ तो ये सारी ही ज़ेरे काश्त अराज़ी है और बहुत ज़रखेज़ है। न बंजर है न कलर। बंजर और कलर तो हुकूमत के हवाले कर दी और उसका नहरी और ज़रखेज़ ज़मीन के मोल मुआवजा वसूल करेंगे। हद हो गई जी। रहीम दाद ने हैरत ज़दा होकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। कई बड़े ज़मींदार और जागीरदार तो अपनी पुरानी और बेकार ज़मीन से पहले ही तंग आ चुके थे। एहसान शाह ने मुस्कुरा कर बताया, तब भी 3 करोड़ 93 लाख अराज़ी में से कुल 3 लाख एकड़ ज़मीन ज़मींदारों ने हुकूमत को दी। मेरा पुत्र यही बताता था। उसने बेतकल्लुफ़ी से कहकहा लगाया, उस अराज़ी को भी ज़मींदार जब चाहेंगे वापस ले लेंगे। मैंने तुझे कहा था ना कि ऐसी ज़रई इस्लाहात से कुछ होना हुआ ना नहीं। पहले भी ज़रई इस्लाहात हो चुकी हैं। उनका जो नतीजा निकला वो किसे नहीं मालूम। जनरल अयूब खान ज़मींदार नहीं है, इसलिए उसे ज़मींदारों के बारे में कुछ पता नहीं। जब वो खुद वड्डा ज़मींदार बन जाएगा तब उसे सब पता चल जाएगा। उसने कदरे तामुल के बाद कहा, तू देख लेना, वो जल्द ही वड्डा ज़मींदार बन जाएगा और ये काम उसका यार जनरल बर्की करेगा। उसे तो दीवानगी की हद तक ज़मीन हासिल करने का मर्ज़ है। रहीम दाद ने कोई तबसरा नहीं किया, गुमसुम बैठा रहा। एहसान शाह ने कहा, चौधरी तू चुप करके क्यों बैठा है? उसने तशवीश का इजहार किया। तू मुझे परेशान लगता है। बता ना, परेशानी क्या है? रहीम दाद तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो गया।
وہ اپنی پریشانی احسان شاہ کو بتانا نہ چاہتا تھا، مگر اسے شاداں کی طرح ٹال بھی نہ سکتا تھا۔ وہ اس کا ہمدرد تھا اور ہر آڑے وقت میں کام بھی آتا تھا۔ اس نے دبی زبان سے کہا، متروکہ اراضی کے بارے میں آج کل جو خبریں چھپ رہی ہیں، تو نے وہ تو پڑھ ہی رکھی ہوں گی۔ ضرور پڑھ رکھی ہیں، پر تجھے ان سے کیا لینا؟ اس نے چونک کر رحیم داد کو دیکھا، رسان سے پوچھا، تیرے کلیم میں کوئی گڑبڑ شڑبڑ تو نہیں؟ رحیم داد نے اسے صحیح صورتحال سے تو آگاہ نہیں کیا، صرف اتنا بتایا، وہ ایسا ہے جی، میرے کلیم کی دستاویزوں پر دستخطوں میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ان دنوں اللہ وسایا زندہ تھا، اس نے اور اس کے وکیل رندھاوا نے معاملہ ٹھیک ٹھاک کرا دیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، مڑ کر احسان شاہ کو دیکھا، اس کے بارے میں تو تجھے پتا ہوگا؟ کچھ یاد تو پڑتا ہے، احسان شاہ نے کہا، پر وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب تو اس کے بارے میں کیوں اتنا پریشان ہے؟ پریشانی کی بات ہی ہے جی، رحیم داد نے وضاحت کی، متروکہ جائیداد کی الاٹمنٹوں کی آج کل دوبارہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے، روزی اخباروں میں ان کے بارے میں طرح طرح کی خبریں چھپ رہی ہیں۔ کسی افسر نے دستخطوں کا معاملہ فیر اٹھا دیا تو خواہ مخواہ کا چکر شروع ہو جائے گا۔ رحیم داد نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، ماشاء اللہ کا زمانہ ہے، ڈرتا ہوں اس چکر میں کہیں میری الاٹمنٹ منسوخ نہ ہو جائے۔ اس طرح الاٹمنٹ منسوخ نہیں ہوتی، احسان شاہ نے اسے اطمینان دلایا۔ یہ دستخطوں کا بھی عجب چکر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت بدلتے ہی رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ لگنے سے کچھ ہی دنوں پہلے کا ذکر ہے، نواب مشتاق احمد گورمانی کے ساتھ ایسا ہی چکر چلا۔ وہ کیا تھا جی؟ رحیم داد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ تجھے پتہ ہے سیاست دانوں میں تو ایک دوسرے سے لگتی ہی رہتی ہے، کبھی یاری دوستی ہے تو کبھی مخالفت میں بیان بازی ہوتی ہے، گرانے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں، احسان شاہ نے بتایا۔ کراچی کے ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر نے، جس کا اخبار چلتا چلاتا نہیں تھا، حکومت سے اشتہارات اور کچھ روپیہ اینچنے کے لیے فیروز خان نون کے اشارے پر گورمانی کے خلاف چکر چلایا۔ فیروز خان نون تب وزیر اعظم ہوتا تھا، سکندر اسکندر مرزا کی حمایت سے وزیر اعظم لگا تھا۔ ان دنوں اسکندر مرزا کی گورمانی سے سخت لگتی تھی۔ گورمانی کے خلاف اخبار نے کیا چکر چلایا تھا؟ رحیم داد نے اسے ٹوکا۔ اس میں گورمانی کا ایک خط چھپا تھا جو ہندوستان کے وزیر داخلہ سردار پٹیل کے نام تھا۔ جب یہ خط لکھا گیا تب گورمانی ریاست بہاولپور کا وزیر اعظم ہوتا تھا۔ احسان شاہ نے تفصیل بتائی۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا، گورمانی نے سردار پٹیل کو اپنے خط میں لکھا تھا، اگر اس کو ہندوستان کی حکومت میں وزیر لگا دیا جائے تو وہ ریاست بہاولپور اپنی کوششوں سے ہندوستان میں شامل کرا دے گا۔ سردار پٹیل نے اس کی شرط مان لی، گورمانی کو اس سلسلے میں خط بھی لکھا، پر ریاست بہاولپور تو ہندوستان میں شامل نہیں ہوئی، پاکستان ہی میں رہی۔ رحیم داد نے مداخلت کی، گورمانی بہت ہوشیار بندہ ہے، اسے تو دراصل سردار پٹیل کے خط کی ضرورت تھی۔ خط اس کے ہاتھ آیا تو اسے لے کر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس پہنچا۔ سردار پٹیل کا اسے خط دکھایا، سنا ہے وہ سخت پریشان ہوا۔ نواب گورمانی نے جو شرط سردار پٹیل کو پیش کی تھی وہی اسے پیش کی۔ احسان شاہ اطمینان سے بولتا رہا۔ لیاقت علی خان نے اس کی شرط مان لی، اپنی کابینہ میں وزیر لگا دیا۔ اس طرح ریاست بہاولپور ہندوستان میں نہ جا سکی، پاکستان میں شامل ہو گئی۔ پر اس میں دستخطوں کا کیا چکر تھا؟ اخبار میں خط چھپا تو گورمانی کی بہت بدنامی ہوئی، سچ پوچھ تو اسے چھاپا ہی اسی لیے گیا تھا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو مطلع کیا،
गुरमानी ने झट एक बयान के ज़रिए उसकी तरदीद की, ख़त को जाली बताया, साथ ही अखबार के ख़िलाफ़ अदालत में हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया। अखबार से मुतालबा किया कि वो इसकी तरदीद करे और माफ़ी मांगे। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। अखबार ने माफ़ी न मांगी। उधर मलिक फ़ैरोज़ ख़ान ने भी अखबार की हिमायत में बयान दे दिया। गुरमानी ने तब क्या किया? रहीम दाद ने पूछा। वो भी कमज़ोर नहीं था। वज़ीर आज़म की खुल्लम खुल्ला और सदर इस्कंदर मिर्ज़ा की दरपर्दा हिमायत के बावजूद टटा रहा। अदालत को बताया कि उसने सरदार पटेल को कभी ऐसा ख़त लिखा ही नहीं। ख़त पर उसके जाली दस्तखत बनाए गए हैं। एहसान शाह ने कहा। इस मरहले पर अदालत ने दस्तखतों की जांच पड़ताल करने वाले एक्सपर्ट को बुलाया। उसने दस्तखत का ठीक तरह मुआयना करने के बाद अदालत को बताया कि ख़त पर जो दस्तखत हैं वो नवाब गुरमानी के नहीं हैं। अदालत ने क्या फ़ैसला दिया? अदालत ने जाली ख़त छापने के जुर्म में अखबार के एडिटर को जेल में बंद कर दिया। एहसान शाह ने रहीम दाद को बताया। एडिटर को जेल भी काटनी पड़ी और अदालत के हुक्म पर 3 रोज़ तक अपने अखबार के पहले सफ़े पर माफ़ीनामा भी छापना पड़ा। उसने क़दरे तवक्कुफ़ किया। फ़ैरोज़ ख़ान नून की भी बहुत बदनामी हुई। ख्याल तो ये था कि इतनी बदनामी के बाद वो हुकूमत से इस्तीफ़ा दे देगा। इंग्लिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो ऐसा ही करता। पर फ़ैरोज़ ख़ान जमा रहा, चुप करके बैठ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि दस्तखत गुरमानी के थे ही नहीं, जाली बनाए गए थे। रहीम दाद के दिल का चोर बोल उठा। इसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने में आईं। एहसान शाह ने वजाहत की। ख़त बिल्कुल जाली होता तो फ़ैरोज़ ख़ान नून इसकी हिमायत ना करता। वो भी कम होशियार नहीं है। उसने भी ख़त छपवाने से पहले इत्मीनान कर लिया होगा। वैसे वो ख़त तो भोपाल का एक हकीम दिलबर हुसैन लाया था, पर सुना है वो उसे हिंदुस्तानी अफसरों से मिल मिलाकर सरकारी फ़ाइलों में से किसी न किसी तरह उड़ा कर लाया था। साथ ही ये भी हुआ कि ख़त के बारे में हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से भी कोई तरदीद नहीं की गई। तब तो ख़त जाली ना था। नवाब गुरमानी ने सरदार पटेल को ऐसा ख़त लिखा होगा। मुझे एक बड़े सरकारी अफसर ने कराची में बताया था कि गुरमानी ने ऐसा ख़त लिखा तो था, पर वो बहुत ही ज़्यादा होशियार बंदा है। उसे पता था कि आगे चलकर ये राज कभी ना कभी ज़रूर खुलेगा। एहसान शाह ने मुस्कुरा कर कहा। सुना है उसने ये किया कि ख़त पर अपने हाथ से दस्तखत ना किए, अपने भरोसे के किसी बंदे से ऐसे दस्तखत करवाए जो उसके दस्तखत से बिल्कुल मिलते जुलते थे। ये तो जी उसने ज़बरदस्त चक्कर चलाया। रहीम दाद पे साख्ता हंस पड़ा। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ। इस सिलसिले में तरह तरह की बातें सुनने में आईं, पर इतना ज़रूर है कि नवाब गुरमानी ज़बरदस्त सियासतदां होने के साथ साथ होशियार भी बहुत है। जब उसके ख़िलाफ़ ये मामला चल रहा था तो उसकी होशियारी के बारे में हिंदुस्तान के मशहूर अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक दिलचस्प खबर छापी थी। वो क्या थी जी? रहीम दाद ने कुरेद कर पूछा। खबर में लिखा था कि गुरमानी ने ऊँटों की दुमों के ज़रिए लाखों रुपए बनाए थे। तेरी गल समझ नहीं आई, रहीम दाद ने हैरत ज़दा होकर कहा। ऊँटों की दुमों से कैसे लाखों रुपए बन सकते हैं? अखबार ने बताया था कि दूसरी जंग अजीम ने गुरमानी बट्टा सरकारी अफसर लगा हुआ था। फौजी साजो सामान की जो सप्लाई बहावलपुर और जैसलमेर के रेगिस्तानी रस्ते से होती थी वो ऊँटों के ज़रिए होती थी और गुरमानी की निगरानी में होती थी। रस्ते में अक्सर ऊँट मर जाते तो हुकूमत उसका मुआवजा अदा करती थी, पर जितने ऊँट होते नहीं थे इससे कहीं ज़्यादा का मुआवजा वसूल किया जाता। एहसान शाह ने रहीम दाद को आगाह किया, पर यह बात ज़्यादा दिन छुपी ना रह सकी। हुकूमत को पता चला
तो इस बदउनवानी की रोकथाम के लिए ये हुक्म जारी किया गया कि जितने ऊँट रस्ते में मर जाएं, उनका मुआवजा वसूल करने के लिए साथ में मरे हुए ऊँट की दुम भी काट कर भेजी जाए, वरना पेमेंट नहीं होगा। ऐसा किया भी गया कि नहीं? रहीम दाद ने पूछा। क्यों नहीं किया गया? सरकारी हुक्म जो था, एहसान शाह ने कहा। मरने वाले ऊँटों का मुआवजा लेने के लिए दुमें काट कर भेज दी जाती। तब तो बदउनवानी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए थी। हरगिज़ बंद नहीं हुई। बदउनवानी करने वाले तो हर रोकथाम का तोड़ भी निकाल लेते हैं। एहसान शाह ने बेतकल्लुफ़ी से हल्का कहा लगाया। होता ये था कि जो दुमें भेजी जातीं, उनको माल खाने में रख दिया जाता। बाद में माल खाने के इंचार्ज को रिश्वत देकर चोरी चोरी दुमें वापस ले ली जातीं। उनको नए मरने वाले ऊँटों की दुमों के साथ दोबारा भेज दिया जाता। सभी मिलकर खाते थे। इस तरह लाखों रुपए की हेरा फेरी होती रही। पर इसका भी पता चल गया। एक रोज़ तो चलना ही था। लड़ाई का ज़माना था। बदनामी के डर से दबा दिया गया। ये ऊँटों की दुमों के स्कैंडल के नाम से मशहूर हुआ। तू सच कह रहा है शाहजी? रहीम दाद ने यकीन न आने के अंदाज में पूछा। वैसे मैंने वो अखबार तो देखा नहीं, पर सुनने में यही आया है, एहसान शाह ने कहा। वैसे ये तो तुझे भी मानना पड़ेगा कि नवाब गुरमानी बहुत होशियार बंदा है। होशियार ना होता तो मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर कैसे लगता? मगरिबी पाकिस्तान का गवर्नर कैसे बनता? सियासी जोड़ तोड़ का तो वो माहिर है, जवाब नहीं उसका। तू ठीक कह रहा है। गुरमानी ज़बरदस्त सियासतदान रहा है। रहीम दाद ने सैयद एहसान अली शाह की तायीद की। वो तो जी हर हुकूमत में होता था। सच्ची गल तो ये है चौधरी, सिर्फ नवाब गुरमानी ही नहीं, चौधरी मोहम्मद ग़ुलाम, ग़ुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्ज़ा सब भी बहुत होशियार बंदे हैं। वरना सरकारी अफसरी करते करते कैसे वज़ीर आज़म, गवर्नर जनरल और सदर बन गए? एहसान शाह ने मुस्कुरा कर रहीम दाद की जानिब देखा। ज़रा सोच तो चौधरी, मोहम्मद अली, ग़ुलाम मोहम्मद और इस्कंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान बनाने के लिए क्या किया था? ये भी पता नहीं पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग को इलेक्शन में वोट भी दिया था कि नहीं। पर वो इतने वड्डे वड्डे हाकिम कैसे बन गए? मैंने बताया ना, वो बहुत होशियार बंदे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों की मातहती में काम किया है। उसने अपनी बात में ज़ोर पैदा करने की कोशिश की। अंग्रेज़ अफसरों की क्या बात थी, वो हुकूमत चलाना जानते थे। अंग्रेज़ अफसरों से ही उन्होंने भी हुकूमत चलानी सीखी और ये भी सीखा कि हुकूमत कैसे हासिल की जाती है। रहीम दाद दिलचस्पी और इन्हिमाक से उसकी बातें सुनता रहा। एहसान शाह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताता रहा। तुझे पता है चौधरी मोहम्मद अली कैसे सियासत में आया? हुआ ये कि जब लियाकत अली ख़ान का पिंडी में कत्ल हुआ तो उस रात को चौधरी मोहम्मद अली ने सारे वज़ीरों को अपनी कोठी पर इकट्ठा किया। तब वो हुकूमत में सेक्रेटरी जनरल होता था। उसने गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ीर आज़म बनाया, ग़ुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल लगाया, गुरमानी को वज़ीर दाखिला बनाया और वज़ीर दाखिला ख्वाजा शबाबुद्दीन को गवर्नर बनाकर सूबा सरहद में फेंका और ख़ुद वज़ीर ख़जाना बन गया। मज़े की बात यह है कि ना वो मुस्लिम लीग का लीडर था और ना दस्तूर साज असम्बली का मेंबर था। ऐसा चक्कर चलाया कि किसी को मुखालफत करने की हिम्मत नहीं हुई। इस्कंदर मिर्ज़ा तब क्या होता था? वो वज़ारत दिफ़ा का सेक्रेटरी होता था। एहसान शाह ने रहीम दाद को मुतल्ला किया। वो पॉलिटिकल एजेंट रह चुका था। तरह तरह की रिश्वत देकर कबायली सरदारों को अपने कंट्रोल में रखता था। जो सरदार सरकशी करता उसके खिलाफ दूसरों को लगा देता। वो आपस में लड़ते तो उनमें सुलह सफाई भी वही कराता था। चौधरी मोहम्मद अली सरकारी अफसर से वज़ीर बना
तो सिकंदर मिर्ज़ा को भी वज़ीर बनने की सूझी और वज़ीर बन भी गया। इतना आगे बढ़ा कि मोहम्मद अली को भी पीछे छोड़ दिया। कभी किसी पार्टी में ना रहा, हमेशा सियासत से बाहर रहा और सियासत लड़ाता भी रहा। ऐसी ज़बरदस्त सियासत लड़ाता था कि सारे ही सियासतदां उसकी मुट्ठी में रहते थे। जिसे चाहा ऊपर चढ़ा दिया, जिसे चाहा गिरा दिया। पर जनरल अयूब खान तो इस्कंदर मिर्ज़ा से भी ज़्यादा होशियार निकला। उसने इस्कंदर मिर्ज़ा का ऐसा पत्ता काटा कि उसे सिर्फ हुकूमत ही से नहीं, पाकिस्तान से भी बाहर निकाल दिया। रहीम दाद ने अपने रद्द अमल का इज़हार किया। वैसे शाहजी, देखा जाए तो अयूब खान और उसके जर्नैलों ने भी पाकिस्तान बनाने के लिए क्या किया था। सुना है अंग्रेज़ों की फ़ौज में अयूब खान करनैल होता था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। पर अब तो जी अपने जर्नैलों के साथ ठाठ से हुकूमत कर रहा है। सियासत ऐसी बंद की है कि सारे ही सियासतदां चुप करके बैठ गए हैं। उसके पास बंदूक जो है, और बंदूक से कौन नहीं डरता। एहसान शाह ठट्ठा मार कर हंसा। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। ये बता, तेरी अलॉटमेंट में और तो कोई गड़बड़ नहीं? नहीं जी, और कोई गड़बड़ नहीं, रहीम दाद ने जवाब दिया। मान ले तेरा क्लेम अगर जाली भी है, तब भी तुझे फिक्र करने की ज़रा ज़रूरत नहीं। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एहसान शाह ने बेनियाजी से कहा। अब तुझसे क्या छुपाना। जमीला के प्यू लाल कशंदयाल की मतरूका अराजी का अच्छा खासा हिस्सा मेरे पास है। तुझे तो पता ही है मैं कहाँ का मुहाजिर हूँ। मेरे पास तो कोई क्लेम श्लेम भी नहीं। पर तूने उस पर कैसे कब्जा कर रखा है? अलॉटमेंट करा रखी है, एहसान शाह ने मुस्कुरा कर कहा। पर अपने नाम से नहीं, अपने एक मुहाजिर मुंशी के नाम से। आगे चलकर उसने कोई गड़बड़ की तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, एहसान शाह ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया। अलॉटमेंट के साथ ही अराजी की बै कर रखी थी। पक्का काम किया है। अब वो सारी अराजी मेरी मलकियत है। पर ऐसा मैंने ही नहीं किया, कितने ही गैर मुहाजिर ज़मींदारों ने भी इसी तरह मतरूका जायदाद पर कब्जा कर रखा है। उसने कदरे तामुल किया। चौधरी, सच पूछ तो कितनी ही जगह हिंदुओं और सिखों की जायदाद और अराजी पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों को हिंदुओं और सिखों के खिलाफ भड़का कर फसादात कराए गए। चक्कर तो ज़बरदस्त चलाया। फसादात से डर कर हिंदू और सिख सब कुछ छोड़ छाड़ कर सरहद पार चले गए और उनकी जायदाद और अराजी पर बाद में कब्जा कर लिया गया। वैसे ये गल भी है कि हिंदू बुनिये और लाले उधार और सूद दर सूद के ज़रिए मुसलमानों की अराजी और जायदाद धीरे धीरे अपनी मलकियत में लेते जा रहे थे। वट्टे ज़मींदार बन गए थे। एहसान शाह ने वजाहत की। ऐसी लूट मार मचा रखी थी कि मुसलमान उनसे खार खाने लगे थे। उनके सीनों में आग तो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मुसलमान ज़मींदारों ने ये आग ज़रा भड़काई तो ऐसी फैली कि फैलती ही चली गई। शाहजी, तूने ठीक ही कहा, रहीम दाद ने उसकी तायीद की। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इधर के मुसलमानों ने जो कुछ हिंदुओं और सिखों के साथ किया, वैसे ही उधर उन्होंने मुसलमानों के साथ किया। रहीम दाद ने खुद को मुहाजिर साबित करने की कोशिश की। तुझे क्या बताऊं, उधर के मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ, उसके बारे में कभी सोचता हूं तो लगता है कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं। हाँ जी, बहुत जुल्म हुआ। अब उसकी याद ना कर, दुखी होगा। एहसान शाह ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। तू अपनी अलॉटमेंट के बारे में फ़िक्र ना कर। उसने सीने पर हाथ मारकर अपने जोश व जज्बे का इज़हार किया। मेरे होते हुए तुझे घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो क्या हुआ, सरकारी अफसर तो वही हैं जो पहले थे। अब वो फ़ौजियों के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। वैसे फ़ौजी हों या गैर फ़ौजी अफसर, सारे ही अपने बंदे हैं। रहीम दाद ने कोई तबसरा ना किया, खामोश बैठा रहा।
एहसान शाह भी कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने दबी ज़बान से पूछा, चौधरी, एक गल तो बता, मैंने सुना है तेरी घरवाली पहले नौकरानी होती थी। रहीम दाद फौरन ताड़ गया कि नादिर खान ने शादा के बारे में एहसान शाह को आगाह कर दिया। अब इनकार करने की गुंजाइश न थी। उसने अटकते हुए कहा, हाँ जी, तूने ठीक ही सुना, मुझे तुझसे झूठ नहीं बोलना। चौधरी, तुझे ब्याह करने के लिए कोई और कुड़ी नहीं मिली? एहसान शाह का लहजा तीखा था। उससे यारी लगाई थी तो लगाई रखता। नौकरानियाँ शौकरानियाँ तो होती ही इसी काम के लिए हैं, पर उनसे ब्याह नहीं किया जाता। तू भूल गया, तूने ही कहा था छेती नाल ब्याह कर ले। रहीम दाद ने सफाई पेश की। वोटी ढूंढता तो देर लगती, लंबा चक्कर चलता। फौरी तौर पर तो वही मुझे ब्याह करने के लिए नजर आई। धूमधाम तो करनी नहीं थी। मस्जिद के मुल्ला को बुलाया और खामोशी से निकाह पढ़वा लिया। जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब आगे की सोच। एहसान शाह ने उलझने की कोशिश ना की। तुझे पता होना चाहिए, अब तू वट्टा ज़मींदार है। तुझे अपनी नस्ल के बारे में पूरी तरह सोच विचार करनी चाहिए। इस तरह काम नहीं चलेगा। किसी इज्जतदार और ऊंचे ज़मींदार ख़ानदान की कुड़ी ब्याह कर ला, ताकि तेरा भी नाम ऊंचा हो और तेरे बाल बच्चों का भी। उसने बात को मुख्तसर किया। ऐसा कर, मेरे साथ लाहौर चल। मैंने पीरांवाला नहीं, लाहौर ही जाना है। वहाँ इकट्ठे बैठकर सोचेंगे इस मामले में क्या किया जा सकता है। रहीम दाद की परेशानी एहसान अली शाह से गुफ्तगू करने के बाद कम हो गई थी, मगर हुनूस खौफज़दा था। कोटला हरकशन के बजाय लाहौर उसे ज़्यादा महफूज मकाम मालूम हुआ। वहाँ एहसान शाह मौजूद था। अगर उसके क्लेम के बारे में कोई तहकीकात होती और उसके नतीजे में किसी किस्म का ख़तरा लाहक होता, तो एहसान शाह पर वक्त मदद कर सकता था। हर तरह से मुश्किल कुशाई कर सकता था। वो बहुत बड़ा ज़मींदार था। सरकारी हलकों में असरो रसूख रखता था। मिलनसार और यारबाश भी था। और सबसे बढ़कर ये कि सरकारी अफसरों से काम निकालने का गुर भी जानता था। रहीम दाद ने तामुल ना किया। फ़ौरन एहसान अली शाह के हमराह लाहौर जाने के लिए आमादा हो गया। ज़रा ही देर बाद उठकर हवेली में चला गया। शादा उसका इंतज़ार कर रही थी। रहीम दाद ने उसे अपने इरादे से आगाह किया। जल्द ही लौटने का वादा किया। उसने शादा से ज़्यादा बातचीत न की। वापस एहसान शाह के पास पहुंचा। उसके साथ कार में बैठा और लाहौर के लिए रवाना हो गया। बाब नंबर 51 अगली वीडियो में सुनें।